Okay, so it's 5-3 right now. So let's let other participants come in as they come, but let's get started with our session today. So welcome everyone. I am Shrishti Shrestha. I am the event manager of Girls in Tech Nepal. And today is a panel discussion where we are going to talk about the behind the scenes of the entrepreneurs of our Nepal. So I really hope that you are very, very excited today because all the GIT family is very excited. We have been dying to do an event with the entrepreneurs of Nepal since ever since our Girls in Tech started, and today we are finally, having a stepping stone into working in the field of entrepreneurship, and we are here with some very very talented entrepreneurs of Nepal who I personally look up to as well. So I hope all of you are very excited. Starting today's program, I'll first like to introduce you to Girls in Tech Nepal because I'm not sure if every one of you is familiar with our organization. So talking about Girls in Tech Nepal, it's so before Girls in Tech Nepal, I'll talk about Girls in Tech, which is an international nonprofit organization based in San Francisco that works mainly for the empowerment of women in the field of technology and carrying the motive of our headquarters. Girls in Tech Nepal is also trying to help the women of Nepal to advance in their career and in academics. So not only tech, we are also focusing different avenues of careers in Nepal, including STEM and also entrepreneurship. Uh, so in this feat, we are actually trying to bring out the stories of our very hardworking and talented entrepreneurs of Nepal. And today will be the first panel discussion in this track where we have Miss Eeda Rijal, Miss Bibhuti Neupane, and Miss Bhawana Shrestha today, who will be talking to you, who will be giving you some suggestions, who will talk about how they started their journey, how are they coping with their own startups in this very difficult time of COVID-19. So first of all, let me individually introduce each and every one of our panelists. So first, let's start with Ms. Eeda Rijal. Ms. Eeda Rijal is the Chief Executive Officer and co-founder at Software, which is a tech company that is working to solve different world issues through the recent technologies such as AI and ML. She is also the winner of Microsoft Imagine Cup 2018 in the artificial intelligence track. And in addition to her own startup, she also has been involved in different communities like a Google Developer Program, a Women Tech Maker Society, and she also works as a faculty for cybersecurity and IT in Texas College of Management and IT. And next we have Ms. Bibhuti Neupane, who is the CEO and co-founder of a social enterprise, Nagi Kohani. Nagi Kohani works with indigenous communities of Nepal who produce high quality honey. Our company has been working towards improving the livelihood of the community through scalable and sustainable models. And in addition to her own startup, she also is actively working in the Nepalese entrepreneurship community for more than 6 years now. And finally, we have Bhawana Shrestha, who is a PhD candidate of educational leadership at KU. She has served as a teacher for Nepal fellow in the rural areas of Nepal for more than 3 years. And in that course, realizing that students don't just learn because the teacher are well prepared to take the class and understandings that the emotions of students matter. She joined as a faculty of King's College and also conducted her MPhil research on 200 students to measure their state of emotional intelligence and has then started her own startup called My Emotions Matter, which is a purpose driven enterprise that works around emotional intelligence. So we have a very, very talented panelists today. We are going to be talking to you today. And we have our moderator, Ms. Pooja Shrestha, who is the outreach ambassador of Girls in Tech Nepal. So hi, Pooja, over to you.
Shrishti, thank you very much for that amazing introduction of mine as well as our panelists. I feel amazing to be here to discuss today's topic behind the scene of an entrepreneur's life with three amazing ladies that we have in here. Uh, and to start with, building a business is hard for man or woman, rich or poor, and it's a tough journey for anyone who decides to take up the road. एउटा business build गर्नु, business run गर्नु भनेको चाहिँ पैसा भएर वा बिलोङ्गिङ टु अ सर्टेन जेन्डरले चाहिँ बिजनेस सक्सेस हुन्छ भनेर इन्स्योर चाहिँ पक्कै पनि गर्दैन. सबैजना जो पनि बिजनेस बिल्ड गर्न चाहनुहुन्छ, बिजनेस रन गर्न चाहनुहुन्छ, सबैको लागि यो जर्नी पक्कै पनि टफ नै छ. But growing up in an environment or a society where females are expected to be responsible for the household chores, women have it a bit more difficult, as we all know. होइन, सबैले हामीले देखेका पनि छौँ हाम्रो घरहरूमै, हाम्रो सोसाइटीमै पनि. र रिया, I'm not being able to. Okay. I'll share my screen. Shrishti, am I audible? Yeah, you're audible. Okay. So Ria, is there anything wrong with the presentation? Actually, internet fluctuate by just as a. No worries. Pooja has done it. I'm so sorry. No worries. Okay, yes, हामीले देखिरहेकै हुन्छौँ होइन, जो पनि अब फिमेल्स अगाडि बढाउनुहुन्छ, यो अब्स्टेकल त भन्नु मिल्दैन, बट सोसाइटीले चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी फिमेलकै हो है भनेर हेर्ने अझै पनि क्रम चाहिँ जारी नै छ. सो अलिकति वुमेनहरूलाई चाहिँ बिट डिफिकल्ट भइरहेको चाहिँ हामीले पाउँछौँ. र आजको सेसनमा चाहिँ बिङ एन एन्टरप्रेनर उहाँहरूको जर्नी र बिङ अ फिमेल यो जर्नीमा चाहिँ कसरी अलिकति डिफर गर्छ त अरू जर्नी भन्दा भनेको चाहिँ कुरा गर्छौँ. र फर अल द प्यानलिस्ट सुरु गरौँ है. द फर्स्ट क्वेसन आई वुड लाइक टु आस्क इज वाइ एन्टरप्रेनरसिप? Eeda ji, let's start with you. Shrishti, am I audible? Yeah, you are, but Eeda Ji is not audible. So I think let's move to our next panelist, Eeda Ji will join us. Okay, यसमा चाहिँ why entrepreneurship भनेर जसरी अब बिजनेस बिल्ड गर्छु अब म भनेर त्यो कसरी चाहिँ त्यो बिल्ड बिजनेस स्टार्ट गर्छु भन्ने बेलाको हजुरको माइन्डसेट कस्तो थियो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न खोजिरहेका छौँ. सो तपाईको एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो रह्यो, कस्तो माइन्डसेट थियो भनेर चाहिँ अलिकति भनिदिनुस् न. Hi, am I audible? Yes, you are. Thank you so much for the question. मेरो लागि चाहिँ entrepreneurship भनेको, it's more like using my skills to solve issues that are prevailing around. कस्तो भयो भने सुरुदेखि नै काम गर्दै जाँदाखेरि, or when I started getting into my career, मैले क्लास 10 देखि नै टेक को फिल्डमा चाहिँ डिफ्रेन्ट वेमा चाहिँ काम गरिरहेको थिएँ, बी इट विथ इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस or such. अनि कमिङ ब्याक ठुलो भइसकेपछि चाहिँ ल अब के गर्ने भन्दाखेरि I wanted to solve some problems. Before starting Sochware, I worked with some other organization as well. अनि त्यहाँदेखिको इन्भाइरोमेन्ट, त्यहाँबाट सिकेको कुराहरूलाई लिएर मलाई कस्तो रियलाइजेसन भयो भने I have a skill which I could leverage to make something. भनिसकेपछि why not भन्ने एस्पेक्टमा चाहिँ मेरो माइन्ड गयो. And that is when this all started. So for me, being an entrepreneur, it is more of social responsibility to solve issues that are prevailing. So right now, सोचेबाट चाहिँ हामीले different solutions or development गरिराखेका हुन्छौँ. तर हामीले जे development गर्छौँ, all of them or most of them are focused on things like that actually make difference in life of people. So entrepreneurship for me, a simple answer for this would be to solve issues. Thank you. Thank you, Eeda ji. Bibhuti ji? Azur, am I audible? Azur, yes, you are. Thank you for inviting. Entrepreneurship चाहिँ मेरो लागि चाहिँ why entrepreneurship अनि मैले किन त्यति बेला स्टार्ट गर्दाखेरिको मेरो माइन्डसेट चाहिँ कस्तो थियो भने I didn't started this company like thinking that I'll be an entrepreneur or I want to be an entrepreneur. मलाई गर्न मन थियो, आफ्नै केही गर्न मन थियो, अलिकति हुन्छ नि, तर त्यसको मतलब चाहिँ
नेसेसरी थिएन कि मैले कम्पनी नै स्टार्ट गरौँ या केही गरौँ मलाई चाहिँ एउटा मैले यो कम्पनी सुरु गर्दाखेरि चाहिँ आई जस्ट लभ द आइडिया अफ वर्किङ विथ चेपाङ्स आई जस्ट लभ द आइडिया अफ लाइक सेलिङ हनी समथिङ अर्ग्यानिक द्याट इज लाइक म जहिले पनि अर्ग्यानिकतिर अलिकति के भन्छ इन्क्लाइन भएको भएर अर्ग्यानिक भनेपछि अनि गिभिङ ब्याक टु द कम्युनिटी अनि त्यो चाहिँ त्यो प्रडक्ट चाहिँ आई क्यान सेल इट इन ग्लोबल मार्केट आई क्यान लाइक डिस्ट्रिब्युट इट इन ग्लोबल मार्केट भन्ने भइसकेपछि त्यो आइडियाले चाहिँ मलाई फेसिनेट गरे हो खासमा यो कम्पनी खोल्दाखेरिको मेरो त्यो माइन्डसेट चाहिँ त्यो थियो तर पहिलेदेखि नै फेरि मेरो लागि अन्टरप्रेन्योरसिप भनेको चाहिँ एउटा माइन्डसेट हो होइन अनि जे काम गर्दाखेरि पनि आफ्नै त्यो एउटा ओनरसिप लिएर काम गरिसकेपछि आफै नै राम्रो हुँदै जान्छ आफूले खोजेको कुराहरू अचिभ गरिँदै गइन्छ त्यो गर्दा गर्दै अब त्यति बेला चाहिँ त्यसरी सोचेर सुरु गरेको यसका साथै म चाहिँ यहाँ सम्पूर्ण आदरणीय मान्य मानव अलिकति नोइज आयो ओके हजुर विभूतिजी हजुर त्यही नै हो मेरो सो चेपाङहरुसँग काम गर्नको लागि एक्साइटेड भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला चाहिँ इकोनोमिक त्यो फाइनान्शियल एस्पेक्ट चाहिँ म यसरी म्यानेज गर्छु भनेर चाहिँ त्यो सोच्नु भएको थियो कि ल म चाहिँ एक्साइटेड छु स्टार्ट गरौँ न त भनेर जे पर्ला पर्ला यसरी लाग्नु केही नसोचिकनै यो आइडिया आयो अनि ल अब यसरी खासमा यो पनि चेपाङहरूसँग यो हनी नै सेल गर्ने भनेर पनि होइन मैले पहिलेदेखि अन्टरप्रेनर पनि काम गरेँ मैले पहिला वान टु वाच जस्तो हुन्छ नि अन्टरप्रेन्योरसिप डेभलपमेन्ट त्यो प्रोग्रामहरू बिल्ड गर्ने कम्पनीहरूमा काम गरेको भएर अनि मेरो त्यस्तै खालको नै के भन्छ ब्याकग्राउन्डमा चलिरहेको थियो होइन मैले एउटा प्रोग्राम पनि गरिरहेको थिएँ जसमा चाहिँ अन्टरप्रेनरहरूलाई लगेर इन्क्युबेट गरिरहेको थिएँ एज एन म चाहिँ एज अ के भन्ने अर्गनाइजिङ टिममा थिएँ खासमा अनि मलाई खासमा त्यो सोसियल के अरे सोसियल अन्टरप्रेन्योरसिप डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट बनाउने सोचमा गएको हो त्यो गाउँमा तर त्यहाँ गइसकेपछि उनीहरूको कुरा सुनिसकेपछि अनि ल मलाई चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने प्रडक्ट भइसकेपछि चाहिँ गर्ने भनेर 1 महिनामै डिसाइड गरेको कुरा हो कि यो त्यति बेला मैले क्यापिटल पनि के पनि सोचेको थिइनँ आफूसँग अलिअलि सेभिङ्स थियो त्यसैले चलाउँला अरू एउटा केही म्यानेज हुन्छ जे पढ्ला भनेरै अनि त्यो प्रडक्टमा अलिकति कन्फिडेन्ट आफै भइसकेपछि चाहिँ स्टार्ट गरे हो कि मैले चाहिँ हजुर र भावनाजी हजुरको एक्सपिरियन्स हजुरको माइन्डसेटको बारेमा कुरा गरौँ न अलिकति हाई थ्याङ्क यू मेरो बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि अलिकति अघि इन्ट्रोडक्सनमा पनि आथ्यो कुरा चाहिँ मैले किन स्टार्ट गरेँ कसरी गरेँ भन्दाखेरि मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ वाज एजुकेसन अहिले पनि एजुकेसन नै हो म आफूलाई एकदम एडुकेटरको रूपमा चाहिँ बडी के भन्छ इन्ट्रोड्युस गरिरहेको हुन्छ क्या मोर देन अन्टरप्रेन्योर किनभने अन्टरप्रेन्योरसिप एज एन अन्टरप्रेन्योर भन्दा पनि मेरो लागि चाहिँ इट्स लाइक बिङ एबल टु सेयर वाट एभर आई हेभ लर्न अनि लाइक टु रिच एकदम मासमा रिच गर्न पुगोस् वा सकियोस् भन्ने हिसाबले नै मैले सुरु गरेको हो मैले आफ्नो अर्गनाइजेसन पनि होइन अनि सो कसरी स्टार्ट गरेँ भन्दाखेरि स्टार्टिङको फेजमा चाहिँ लाइक कमिङ फ्रम अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड मेरो स्टार्टिङ करियर चाहिँ फेरि मैले जर्नलिजमबाट सुरु गरेँ अनि त्यहाँबाट सुरु गर्दाखेरि मलाई कस्तो बिस्तारै चाहिँ यो इमोसन्स भन्ने कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेछ भन्ने रियलाइज हुँदै थियो क्या स्पेसली फिलिङ्स बेस्ड इन्क्वायरी जुन हामी भन्छौँ होइन कसैलाई सोध्नु पर्यो केही भन्न पर्यो कोहीसँग कन्भर्सेसन गर्नु पर्यो वा म कुनै इभेन्टमा जानु पर्यो मलाई मेरो फिलिङ्स चाहिँ कसरी अफेक्ट गर्छ मेरो थट प्रोसेसले कसरी अफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा म जान्दै थिएँ तर धेरै जान्ने यो बारेमा धेरै बुझ्ने अवसर भनेको चाहिँ आफ्नै एक्सपिरियन्सबाट हुने हो नि त अनि त्यो चाहिँ मैले जब म टिचर भएँ जब म एजुकेसन फिल्डमा आफ्नो करियरलाई चेन्ज गरेँ त्यस पछाडि मलाई रियलाइज भयो झन् होइन किनभने मैले धेरैजनासँग जान्ने अवसर पाएँ क्या मेरो स्टुडेन्ट्स भन्यो मेरो कोलिग्सहरू भयो होइन अनि प्लस मैले करियर सुरु गर्दाखेरि चाहिँ मैले टिचर नेपालबाट सुरु गरेँ अनि मेरो लागि जुन ट्रान्जिसन थियो म जुन ठाउँबाट आउँथेँ अनि त्यो ठाउँबाट कम्प्लिटली काठमाडौँ भनेको पनि त्यो पनि रुरल सेक्टरमा जाँदाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ होइन त्यो अनि प्लस त्यहाँको स्टुडेन्टहरूको जुन ब्याकग्राउन्ड थियो त्यो ब्याकग्राउन्डमा उनीहरू कसरी डिल गर्दो रहेछन् उनीहरूको पढाइ कसरी अफेक्ट हुँदो रहेछ भन्ने कुरादेखि लिएर उनीहरूको पर्सनल लाइफमा के हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरूबाट चाहिँ मलाई इमोसन्स भन्ने कुरा धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेछ भन्ने त्यतिखेरसम्म चाहिँ रियलाइज भइसकेको थियो अनि त्यो प्रोसेसमा
मलाई फर्स्टमा लाइक 2000 इभन मैले जब सुरु गरेको थिएँ 2013-14 तिर इमोसनल इन्टेलिजेन्स भन्ने केही हुन्छ भन्ने पनि थाहा थिएन के इमोसन चाहिँ अफेक्ट गर्छ है भन्ने चाहिँ थाहा थियो अनि त्यस पछाडि 2015 तिर पुगिसके पछाडि चाहिँ एकदम धेरै अफेक्ट गर्छ भने पक्कै केस स्टडी भएको होला केही त भएको हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले अलि बढी मेरो फिल्डै रिसर्च भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मैले धेरै रिसर्च गर्न थालेँ अनि देन आई केम टु फाइन्ड आउट कि इमोसनल इन्टेलिजेन्स भन्ने त रहेछ अनि प्लस यसमा त कति धेरै कामहरू भइसकेको रहेछ बाहिरतिर अनि हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यस्तो धेरै कुराहरू केही पनि सुरु भएको थिएन के वी ह्याड बिन लेख्दाखेरि अलिअलि मेन्टल हेल्थको बारेमा कुरा हुन्थ्यो तर इमोसन्स र इमोसन्सको एक्नोलेजमेन्टको खासै कुरा हुँदैन थियो त्यसमाथि झन् यसलाई प्र्याक्टिस गर्ने भनेर त कुरै थिएन क्या अनि त्यस पछाडि रहेछ भन्ने थाहा भए पछाडि चाहिँ म र मेरो को फाउन्डर हामी 2015मा भेटेको हो अनि हामीले त्यतिखेर एउटा प्रोग्राम चलाउँथ्यौँ स्टुडेन्टहरूको लागि भनेर मेन्टरसिप प्रोग्राम गर्थ्यौँ अनि त्यो प्रोग्रामको चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै त्यहाँ धेरै मान्छेहरू आउन थालिसकेपछि स्टुडेन्टहरूबाट राम्रो फिडब्याक आउन थालेपछि यो त अलिकति यसलाई वाइडेन गर्न सकिन्छ है किन हामी एउटा कन्टेक्स्टमा मात्र काम गरिरहने बरु मिल्छ भने अलिकति बेसी यसलाई अलिकति यसको होराइजन वाइडन गरेर हेरौँ अनि यसलाई सकिन्छ भने चाहिँ हामी पनि बिकज दिस इज समथिङ द्याट वी फेल्ट इम्पोर्टेन्ट तर यसमा ग्याप थियो भनेर भनिसके पछाडि चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्ने हिसाबले किन नजाने त अलिकति यसको होराइजन वाइडन गरौँ भन्ने आइडिया त्यहाँबाट आयो नि प्लस आई ह्याड अ टिम भन्छु म चाहिँ होइन म एक्लै भएको भए सायद आई डोन्ट नो म त्यो सुरु गर्न रेडी हुन्थेँ कि हुन्थेँ बट मेरो केसमा चाहिँ मेरो टिम मसँग चाहिँ नट जस्ट को फाउन्डर बट आई अलरेडी ह्याड हुन्छ नि ह्याड अ टिम मेम्बर हु ट्रस्टेड हाम्रो कामलाई लिएर क्या हामीसँग मसँग एउटा बहिनी हुन्थ्यो जो मसँग 2 वर्षदेखि काम गरिरहनु भएको थियो होइन अनि उहाँहरूको सपोर्ट भइसके पछाडि चाहिँ उहाँहरूले होइन गर्न सकिन्छ है लेट्स लाइक टेक दिस अलिकति वाइडन गरौँ फार्दर लगौँ भनिसके पछाडि चाहिँ अनि बल्ल त्यस पछाडि चाहिँ अर्गनाइजेसन स्टार्ट गर्ने भनेर पुगेको हो सो मेरो लागि अन्टरप्रेनरसिप भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ लाइक ट्राइङ टु फाइन्ड अ ग्याप अनि बिलिभिङ द्याट आई क्यान अल्सो कन्ट्रिब्युट टु हुन्छ नि मिनिमाइज द्याट ग्याप अनि त्यो मिनिमाइज गर्नको लागि आई अलरेडी हेभ अ टिम सो वाइ नट लाइक गो फर इट भन्ने हिसाब भएपछि चाहिँ मेरो दिमागमा त्यस पछाडि अन्टरप्रेनरसिप भनेर बल्ल अर्गनाइजेसन सुरु गर्नेतिर गएको हो म चाहिँ Okay, and you seem एकदम passionate about your journey, about your organization पनि हैन तपाईहरुको कुरा सुन्दा नै लाइक बोलेको सुन्दा नै that passion एकदमै मजाले झल्किन्छ. Another thing is starting a business भन्नेबित्तिकै हामीले चाहिँ अब साथीहरुको सर्कलमा गएर ए मैले त बिजनेस स्टार्ट गरे ए म त आफ्नो मालिक आफै हो भन्ने जस्तो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सानो हुन्छ भन्ने खालको कन्सेप्ट हुन्छ के सो यो चाहिँ अलिकति फ्यान्सी जस्तो देखिन्छ सुनिन्छ मेरो बिजनेस छ भनेर भन्नलाई चाहिँ बट काम गर्दाखेरि त्यसको लागि हसल गर्दाखेरि लाइक एभ्री इन्भेस्टमेन्टको कुराहरू भयो टिमको कुरा भयो सबैको लागि चाहिँ एकदमै आफू एकदम लागि पर्नुपर्ने हुन्छ सो सुनेको जस्तो देखेको जस्तो फ्यान्सी चाहिँ कतिको हुन्छ त्यो हसल गर्दाखेरि आफूलाई लाग्छ फ्यान्सी जस्तो एन्टरप्रेन्योरशिप भनेर इदाजी Okay, this is something very interesting, होइन यसमा चाहिँ एउटा के कुरा पनि डिपेन्ड गर्छ भने how do you define the word fancy is one of the prior important के जस्तै अब fancy भनेर मैले हेर्ने हो भने ल companies I started my company when I was in second year at college itself होइन अनि साथीहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ ल यसले त इन्जिनियरिङ सेकेन्ड इयरदेखि नै कमाइरहेछ or यसले गरेको कुराहरू चाहिँ she knows what she is doing अनि उसलाई चाहिँ अब घरबाट पैसा पनि माग्नु पर्दैन or घुम्न जाने बेलामा उसले भनौँ न कसैको पनि she is independent भनेर त्यो एकदमै साथीहरूले कमेन्ट चाहिँ गर्थ्यो हैन and during that entire phase भित्रपट्टि चाहिँ कस्तो पनि हुन्थ्यो भने when we started a company त्यो कलेज पढिरहेको स्टुडेन्टले यु कम ब्याक बिहान उठ कलेज जाऊ कलेजबाट अफिस आऊ अनि त्यो अफिसमा सबै हसल्सहरू अनि त्यतिखेर त पैसा हुने त्यो अप्सनै थिएन अलिअलि आफ्नो सेभिङ्सहरूलाई नै युटिलाइज गरेर अर पहिला कुनै साइड जब चाहिँ फ्रिलान्सबाट गरेको पैसाहरूलाई युटिलाइज गरेर चाहिँ द्याट्स हाउ वी स्टार्टेड होइन त्यो कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई फ्यान्सी चाहिँ कतिखेर फिल हुन्थ्यो भने बिङ एन एन्टरप्रेन्योर जब मैले बनाएको सल्युसन अर मैले गरिरहेको कामहरूले चाहिँ अरूको फेसमा स्माइल ल्याउँथ्यो द्याट यस द्याट वाज समथिङ द्याट आई डिड फ्यान्सी होइन हेर्दाखेरि नै आफैलाई नै त्यो ग्ल्याड फिल हुन्थ्यो तर जति बाहिरबाट देखिन्छ ए यो त सजिलो रहेछ है अब अहिले हाम्रो स्टुडेन्टहरूमा पनि ट्रेन्ड अर हुन्छ नि बुझ्दै नबुझिकन लेट्स स्टार्ट अप अ कम्पनी भनेर एउटा माइन्ड सेट चाहिँ बिल्डअप
भएको जस्तो चाहिँ देख्छु, which is a very 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 dangerous thing that is happening around हैन। गइसक्दाखेरि चाहिँ त्यहाँभित्र के हुन्छ त भनेर एउटा माइन्डसेट प्रिपेयर भएर जस्तै फाइनान्शियल कुरा, यु आर इट्स लाइक बिङ अ पेरेन्ट इन हाउस कि अब घरमा पेरेन्टले जसरी बच्चाहरूलाई इच एन्ड एभ्री निड फुलफिल गर्दै अगाडि बढाउनुहुन्छ, वी हेभ अ टिम विच हेज टु वर्क टुगेदर होइन। उहाँहरूको फाइनेन्सदेखि लिएर, उहाँहरूको गुडविलदेखि लिएर, उहाँहरूले अगाडि बढाउने कुरादेखि लिएर, ग्रोथ गराउने कुरादेखि लिएर, अनि काम गर्दाखेरि टुगेदरनेसको कुरादेखि लिएर यो सबै कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ नि त। यो हसल अनि त्यति मात्र नभएर फाइनेन्स, लिगल, त्यो सबै कुराहरूलाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड दिस इज अफ कोर्स नट फ्यान्सी। यसमा चाहिँ ट्रबल्सहरू पनि आउँछ, बट फ्यान्सी चाहिँ कतिखेर हुन्छ भने तपाईँले, मैले आज म एउटा कम्पनी रेजिस्ट्रार कम्पनीमा गइरहेको छु, कम्पनी रेजिस्ट्रेसन गर्न गएँ, that is a struggle phase, but when that thing is done and you have something back in mind, okay, wow, I've accomplished this भनेर त्यो एउटा मोमेन्ट चाहिँ मेरो लागि इन पर्सनल, आई डिफाइन द्याट मोमेन्ट एज फ्यान्सी। अनि अरूहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ ल एन्टरप्रेन्योर छ, कति धेरै इभेन्टमा जान्छ, देयर आर सो मेनी पिपल हु नो यु, बट विथ द्याट नो नेम अल्सो कम्स इन रेस्पोन्सिबिलिटी, बिकज युआर स्ट्यान्डिङ इन पोजिसन वेयर पिपल लुक अप टु यु, यु हेभ अ टिम जसमा हु बिलिभ्स इन यु, अनि तपाईँको आइडियाजहरूमा चाहिँ, तपाईँले भनेको कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूलाई बिलिभ हुन्छ भनिसकेपछि त्यो फ्यान्सी हुनु सँगसँगै चाहिँ त्यो पछाडिको रेस्पोन्सिबिलिटीलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्दै लिएर गयो भने चाहिँ यस, एन्टरप्रेन्योरशिप इज फ्यान्सी। तर त्यसलाई अगाडि लिएर जान सकेन भने चाहिँ द्याट जस्ट बिकम्स लाइक समथिङ द्याट इज आउट देयर इन अ सप, त्यो सो केसको लागि राखेको जस्तो मात्र हुन्छ। सो द्याट्स माई बिलिभ। यस, ठ्याक्क त्यो क्यापिटलहरूको कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हसलको कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। अफकोर्स अब पछाडि लाइक जति पनि क्यापिटल अरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि कति चाहिँ गाह्रो भइरहेको हुन्छ भनेर पक्कै पनि त्यो त बाहिरको मान्छेलाई जसले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पक्कै पनि थाहा हुँदैन। सो वान अफ द मेन क्वेसन चाहिँ त्यही हो, किनभने अहिले चाहिँ एन्टरप्रेन्योर भनेपछि एकदमै सबैजनाले एकदम फ्यान्सी वर्ड भनिन्छ नि, आई वान्ट टु बी एन एन्टरप्रेन्योर भन्ने जस्तो टेन्डेन्सी पनि देखिरहेको छौँ कि। सो पछाडि चाहिँ के हुन्छ त बिहाइन्ड द सिन एक्चुअली एज द टाइटल सेज होइन, त्यसकै लागि चाहिँ यो क्वेसन सोधिएको थियो। एन्ड भावनाजी, सो यो क्वेसन इट्स लाइक धेरै ठाउँमा सुनिन्छ पनि, अहिले बिस्तारै आउनु थालेछ क्या, किनभने एउटा पोइन्ट थियो जस्तो लाग्छ मलाई, जब चाहिँ अन्टरप्रेन्योर हुनुपर्छ है भनेर प्रमोट गरिराखिएको थियो, अनि त्यस पछाडि अन्टरप्रेन्योर हुनुको फाइदाहरूलाई बढी भनिन्थ्यो, अनि एउटा फेज आयो जब लाइक मोर यङ्गर जेनेरेसन भनौँ न स्टार्टेड टु लाइक थिङ्क हुन्छ नि 10 to 5 जब चाहिँ राम्रो होइन भनेर हेर्न थाल्यो, अनि आफ्नो बस भन्ने जुन आइडिया आउन थाल्यो। अनि अहिले आएर बल्ल त्यो सायद त्यही फेजबाट आएको होला, अनि अहिले आएर चाहिँ होइन त्योदेखि पछाडि पनि केही छ है भन्ने कुरा बल्ल आउन थालेको छ। अब मैले आफ्नो एक्सपिरियन्समा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ म दुईटा फोल्डबाट कुरा गर्न चाहन्छु। एउटा मेरो आफ्नो मैले कसरी हेर्छु, र अरू लाइक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिभबाट सायद कसरी हेरिन्छ होला भनेर होइन। मेरो कन्टेक्स्टमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले जब स्टार्ट गरेँ मेरो दिमागमा चाहिँ यो इट्स अ भेरी फ्यान्सी, यो फ्यान्सी भन्दा पनि यसलाई रोमान्टिसाइज गरेको भनौँ न, एकदम आइडियलिजमतिर लगिन्छ क्या। अन्टरप्रेन्योर हुनु भनेको चाहिँ इट्स इफ यु हेभ लाइक सम आइडिया, तिमीले त्यसलाई एक्जिक्युट गरेको भएर चाहिँ तिमी त आइडियल पर्सन भयो नि त, लुक फरवर्ड टु गर्ने त्यो आइडियल पर्सन, आइडियल सिनारियो भनेर हेरिन्छ होइन। अनि मेरो लागि चाहिँ त्यो त्यस्तो कहिले पनि थिएन, मेरो पर्सनल ओपिनियन मैले राख्ने हो भने, किनभने आई अलरेडी न्यू लाइक सर्टेन मेरो आफ्नो चोइसेसहरू छ, अनि प्लस म एकदमै रियलिस्टिक मान्छे भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ आई एम मेकिङ दिस चोइसेस, जुन मैले एउटा चोइस लिने बित्तिकै चाहिँ मैले अरू चोइसहरूमा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ भन्ने आई अलरेडी ह्याभ द्याट आइडिया अर ह्याड द्याट आइडिया होइन। अहिले पनि मलाई त्यो छ, बट देन सोसाइटीले जसरी हेर्छ त्यो कुरालाई मैले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा म के अग्री गर्छु भने यो क्वेसनमा रोमान्टिक साइड चाहिँ हामी धेरै नै गर्छौँ। अन्टरप्रेन्योरसिपलाई 10 to 5 जब भनेको राम्रो होइन भनेर भन्छौँ है, तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अन्टरप्रेन्योरसिप भनेर एउटा कुनै स्टार्टअप स्टार्ट गर्ने मान्छे सायद को फाउन्डर्स एउटा हुन्छ होला, फाउन्डर वा दुईटा हुन्छ होला, 3टा 4वटा 5जना होइन। तर त्यो अन्टरप्रेन्योरसिप वा त्यो भेन्चरलाई चलाउने भन्ने मान्छे
एक्लै एन्टरप्रेन्योर चाहिँ हुँदैन के म मात्रै त होइन नि त मेरो अर्गनाइजेसन चल्ने मेरो अर्गनाइजेसनमा 5 जना अरु मान्छे छ जसको नाम सायद मेरो हामी त्यो कम्पनी रजिस्टर गर्दाखेरि मैले लेखेको छैन होला मेरो र मेरो को-फाउन्डर देखि बाहेक उसको नाम छैन होला तर उ मेरो स्टार्टिङ देखि अहिलेसम्म नभएको भए मेरो बिजनेस वा मेरो अर्गनाइजेसन यहाँसम्म आउँदैन थियो के अफ कोर्स उसको नाम छैन उ भनेको मेरोमा 10 to 5 काम गर्ने मान्छे नै होला तर हामीले के बुझ्नु पर्छ भने एन्टरप्रेन्योरशिप भनेर आफ्नो बस आफै हुने भन्ने जुन आइडिया छ आई थिंक त्यो डेफिनेसनमा चाहिँ प्रब्लम छ न कि यसलाई रोमान्टिसाइज गर्ने भन्दा पनि त्यो डेफिनेसनमा प्रब्लम किन छ भने म एक्लैले चाहिँ कहिले पनि म मेरो अर्गनाइजेसनलाई चलाउनै सक्दिन के मेरो आइडिया होला मैले रजिस्टर पनि गरे होला तर त्यो आइडियालाई मैले मूर्त रूप दिने भन्छ नि त्यसलाई एकदमै अगाडि फ्रन्ट फेसमा म छु होला तर मेरो ब्याक एन्डमा देयर अलवेज सम अदर पिपल जसले मलाई धेरै कुरामा हेल्प गर्छन् के सो त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ अनि लेट्स नट से लाइक म आफ्नो बस आफै हुने किनभने look at the present context क्या हाम्रो कतिवटा कुरा भनेको चाहिँ हामी आफ्नो बस हैन क्या हामी भन्दा आउटर कन्टेक्स्टको जुन आउट अफ कन्ट्रोल कुराहरु जुन छ त्यो बस भएर आइदिन्छ के अहिलेको जुन कन्टेक्स्ट हेरौँ न हामीले त कसरी सुरु गरेका थियौं होला तर कोभिड आयो यस्तो भयो लाइक लुक एट लाइक द सिचुएसन इज द बस के नाउ वी हैव टु थिंक फ्रम दैट पर्सपेक्टिभ एन्ड नाउ दैट बिकम्स द माइन्डसेट के अब यो बेलामा चाहिँ म कसरी लाइक रोमान्टिसाइज गर्छु लाइक कोभिडको सिचुएसन छ मेरो बिजनेस यस्तो छ मेरो सर्भिस यस्तो छ नाउ हाउ डु आई टेक like what would be the ideal version of my business in this kind of situation I think now it becomes very important अब चाहिँ mindset लाई हामी romanticize गरौँ के so behind the scene को कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि it's very important that we look into the context choose the right team member त्यस पछाडी then it will be fine मलाई चाहिँ त्यस पछाडी ठीक हुन्छ जस्तो लाग्छ I think it should be the balance between romanticism and then this realism को mix चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ Sir, indeed. Bibhuti ji? Sir, hello? Hazur. हजुरको लागि चाहिँ हाउ फ्यान्सी त्यो हसल गर्दाखेरि चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ कतिको फ्यान्सी लाग्छ जस्तै कि अब एन्टरप्रेन्योरशिप भनेर चाहिँ बाहिरबाट हेर्दाखेरि एकदम ओहो आफ्नो मालिक आफै आफ्नो बस आफै भनेर भन्न पाइन्छ बट काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फ्यान्सी बाहिर भने जस्तो हुन्छ त के रे मैले नि काम गर्नु सुरु गर्नुभन्दा अगाडि त मलाई पनि लाग्थ्यो एकदमै फ्यान्सी लाग्थ्यो हैन के भन्छ के रे यो 10 11 12 तिर पढ्दाखेरि अनि यो ब्याचलर्स नै गर्दाखेरि पनि एन्टरप्रेन्योरशिप भनेपछि एकदम फ्यान्सी जस्तो लाग्थ्यो तर मैले थ्यांक गॉड जति बेला चाहिँ मैले अलिकति काम त्यही सेक्टरमा गरेर मलाई चाहिँ रियालिटी जस मैले नजिकबाट देखेँ थाहा पाएँ हुन्छ नि छिटै थाहा पाएँ भन्छु म चाहिँ त्यो थाहा पाइसकेपछि चाहिँ त्यति बेला मैले त्यो रक स्टार भन्ने प्रोग्राम थियो त्यहाँ काम गरेँ मैले अनि यतापट्टि एन्टरप्रेन्योरमा नि काम गर्दाखेरि एन्टरप्रेन्योर्सहरुसँग काम गर्दाखेरि के हुन्छ त डे टु डे भनेर बुझ्दै गएँ एन्टरप्रेन्योरहरुसँगै बसेर काम गर्थेँ म कम्पनीमै जान्थेँ त्यति बेला गर्दाखेरि त ओहो दिस इज नट फ्यान्सी भन्ने मलाई त्यति बेलै लागिसकेको थियो हैन अनि आफैले काम सुरु गरिसकेपछि त ओहो इट इज नट फ्यान्सी एट अल भनेर त लागिसकेको छ मलाई तर एउटा कुरा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने फ्यान्सी अघि एडाजीले भन्नुभएको थियो फ्यान्सी चाहिँ कस्तो कति बेला लाग्दो रहेछ भने अब कति ठाउँमा चाहिँ कति कुराहरुमा चाहिँ आफ्नै अर्गनाइजेसन भनिसकेपछि जुन चाहिँ त्यो छुट्टै भ्यालु पाइन्छ अनि त्यसलाई छुट्टै तरिकाले आफूले डिल गर्न पाइन्छ अनि आफ्नै तरिकाले त्यसलाई लिएर जान पाइन्छ हुन्छ नि कुनै अब जस्तै कुनै अब मैले कतै गएर पिच गर्न गएँ भने आफ्नै अर्गनाइजेसन भनिसकेपछि उनीहरूले जस्तो अलिकति अटेन्सन दिएको जस्तो फिल हुन्छ मैले पहिला अब काम गर्दाखेरि आफ्नो होइन भन्ने भइसकेपछि त्यहाँको टिम मेम्बर मात्रै हो भन्ने भइसकेपछि अलिकति फरक पर्थ्यो कि उनीहरूको टोनमा अनि आफ्नै भइसकेपछि त्यो फरक पर्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ अब आफ्नै हो भनेर हिँडिसकेपछि त्यो ओनरशिप लिएर हिँड्दाखेरि अनि त्यहाँ हुन्छ नि त्यहाँ मेन त मलाई सबभन्दा रमाइलो लाग्ने यो फ्यान्सी भन्ने के भन्ने रमाइलो लाग्ने चाहिँ त्यहाँ कम्युनिटीमा गएर काम गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि उनीहरुसँग त्यहाँ बसेर कम्युनिटीमा त्यो फार्मरहरुसँग बसेर कुरा गर्दाखेरि अनि यो गरौँ त्यो गरौँ भनेर भन्दाखेरि म पहिला पनि गरिरह हुन्थे एज एन त्यो हुन्छ नि टिम मेम्बर गरिरह हुन्थे तर अहिले
आफूले आफ्नै कम्पनीकै लागि गर्दा अनि हुन्छ नि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ छुट्टै एउटा रमाइलो चाहिँ हुँदो रहेछ हैन त्यो चाहिँ मलाई रमाइलो लाग्छ तर त्यो बाहेक अरू यो हुन्छ नि ह्यासलहरू जुन चाहिँ लिनुपर्छ यति धेरै हार्डवर्क गर्नुपर्छ हुन्छ नि अब के भन्छ अहिले त के अरे यो जसले चाहिँ कम्पनी स्टार्ट गरिरहेको हुन्छ अब हुन्छ नि भर्खरकै यङ्स्टरहरूले पनि हामीभन्दा यङहरूले पनि जसले चाहिँ स्टार्ट गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई जे होस् उहाँहरूले मोटिभेटेड भएर राम्रोसँगै गरिरहनु भएको छ तर त्यो गर्दै गइसकेपछि एउटा पोइन्टमा पुगेपछि जुन चाहिँ त्यो फ्रस्ट्रेसन हुन्छ त्यो सहन सकिँदैन त्यो फ्रस्ट्रेसन हुन्छ सो त्यो चाहिँ पार गरिसक्या भएर चाहिँ मलाई रमाइलो लागिरहेछ तर त्यो एउटा पार्ट पनि छ जो फ्रस्ट्रेसन लिएर आउँछ काम गर्दै गएपछि कति कामहरू बन्दैन एउटै काम गर्नलाई 10 जनासँग धाउनुपर्छ 10 जनालाई भन्नुपर्छ त्यो एउटा सिम्पल काम त हो जस्तो लाग्छ तर मान्छेहरूले किन बुझिरहेको छैन जस्तो हुन्छ त्यो फ्रस्ट्रेसन आउँछ हैन अनि कहिलेकाहीँ सबै अब काम अब टिम मेम्बरहरूको मिल्दैन कि त मैले अब टिम मेम्बरहरू फर्म गरेको त भर्खर त्योभन्दा पहिला अलि टाइम त मैले 1 वर्ष जस्तो एक्लै नै एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ मलाई हेल्प गर्नुहुन्थ्यो प्याकेजिङहरू गर्न त्यो बाहेक मैले सबै एक्लै नै गर्थेँ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो किन गरेछु भन्ने पनि हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ तर एट द एन्ड अफ द डे त्यो कुरा चाहिँ आफूले गर्न खोजेको काम सक्सेसफुल भएपछि अनि भोलि त अब अलिकति राम्रै हुनेवाला छ नि त आज गरेको मेहनतले भोलि राम्रो हुनेवाला छ भनेपछि चाहिँ हुन्छ तर जुन चाहिँ फ्यान्सीनेस देखेर अनि जुन चाहिँ त्यो हुन्छ नि एकदम यो अन्टरप्रेनर हुने बित्तिकै त के न हुन्छ भन्ने सोचेर चाहिँ आइन्छ र गरिन्छ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन मेहनत गर्नुपर्छ चाहिँ भन्छु म True है त्यो jumping into entrepreneurship just for being the sake of an entrepreneur चाहिँ अहिले एकदमै बढिरहेको छ सो धेरै कुरा सोच्नुपर्ने हुन्छ हामीले लाइक सुनेर पनि बुझिसक्यौँ हैन र अर्को भनेको चाहिँ अघि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ फिमेल्सहरूलाई चाहिँ अलिकति केही महिनामा चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट हुने गर्छ भनेर सो हामीले हाम्रै जिआइटीकै टिम मेम्बरसँग पनि कतिजनासँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने उहाँहरूको कम्पनी रेजिस्टर गर्न जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति कस्तो तरिकाले तपाईको कम्पनी आफ्नै कम्पनी भन्ने सरी हेर्दिने अनि त्यसपछि फिमेल जाँदाखेरि चाहिँ मेन मान्छेको हो उहाँ ल्याउनु भनेर भन्दिने अनि ब्याङ्कहरुमा पनि लोनको लागि जाँदाखेरि चाहिँ अनि तपाईको लोन कसले तिर्दिन्छ त भन्ने त्यो डिसबिलिफ खालको हुन्छ नि त्यो ट्रस्ट नै नगर्ने खालको त्यस्तो तरिकाले हेर्दिने जस्तो कुराहरु चाहिँ फेस गर्नु भएको छ भनेर भन्नुभएको थियो के सो देयर इज डेफिनेटली अ डिफरेन्स मेल एन्टरप्रेन्योर र फिमेल एन्टरप्रेन्योर हुनुमा बट तपाईले चाहिँ त्यो कतिको फेस गर्नुभएको छ जस्तै कि कति ठाउँमा चाहिँ एड्रेस गर्दाखेरि पनि एन्टरप्रेन्योर भनेर भनिदैन कि फिमेल एन्टरप्रेन्योर भनेर त्यो जेन्डर चाहिँ अगाडि ल्याइन्छ फिमेलको केसमा चाहिँ सो त्यस्तो केसेसहरु चाहिँ तपाईले कतिको भोग्नु भएको छ एनी अफ द प्यानलिस्ट है जसले चाहिँ यस्तो एक्सपिरियन्स गर्नुभएको छ यु क्यान शेयर यसमा चाहिँ अलिकति सिन्स आई बिलोङ फ्रम टेक एन्टरप्राइज हैन मलाई चाहिँ कस्तो इन्ट्रेस्टिङ फिल हुन्थ्यो कि सुरुमा चाहिँ अब मेरो दुईजना को फाउन्डर्स चाहिँ उहाँहरू मेल हुनुहुन्थ्यो अनि आई वाज female in the team and सँगसँगै काम गर्दाखेरि अरु कुनै क्लाइन्टमा गइराछ सुरुमा when nobody knew us or भर्खरै काम गर्न थालिरहेको हुन्छ अनि क्लाइन्टका जाँदाखेरि चाहिँ अब मैले उहाँहरुको आइडियाजहरु सुन्थे अनि यसलाई चाहिँ यसरी बनाउन सकिन्छ है भनेर उहाँहरुलाई आइडिया दिन्थे के अनि त्यसपछि लास्टमा फिडब्याक के आउँथ्यो भने तपाईले त भन्नुभयो मैले नि त्यस्तै सोचे हो एकचोटी तपाईहरुको टेक्निकल मान्छेसँग सल्लाह गर्नुस् न भन्ने खालको त्यस्तो त्यो एउटा हुन्छ नि टेक भनिसकेपछि मेल नै हुन्छ भनेर एउटा दिमागमा बसिसकेको त्यस्तो एउटा सिनारियोजहरु चाहिँ मैले सुरुमा चाहिँ फेस गरे हैन एन्ड देन काम गर्दै गयो क्लाइन्टसँग मेरो कम्पनीमा चाहिँ अहिले पनि क्लाइन्टसँग मेजर कम्युनिकेसनको पार्ट चाहिँ मेरो नै हुन्छ सो कम्युनिकेट गर्दाखेरि नै अब चिनिरहेको क्लाइन्टहरु हुनुहुन्छ भने who have served for past 2 years उहाँहरुलाई चाहिँ अब बानी परिसक्यो she is the person or उहाँहरुले जसलाई रेफर गर्नुहुन्छ they also know that it's a female running a tech company भनेर हैन अनि मेल काउन्टरपार्टहरुले चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ अब अफिसमा बसेर हेरिरहनुहुन्छ तर नयाँमा चाहिँ त्यो एक्सपिरियन्स इज अलवेज देयर अनि सेम वाइज अब गभर्नमेन्टको कामहरु गर्दा होस् ट्याक्स तिर्न जाँदा होस् हामीले चाहिँ सबै कामहरु आफै गर्ने गर्छौं के सिक्ने पनि हुन्छ गर्ने पनि हुन्छ भन्दै नि ट्याक्स तिर्न जाँदा होस् वा के हुँदाखेरि पनि
त्यो कस्तो भने एकचोटि एउटा नगरपालिकामा हामी ट्याक्स तिर्न गएको थियौँ अनि आई वाज द ओन्ली पर्सन देयर मेरो घर भाडा कर तिर्नु पर्ने छ भनेर त्यो जो हुनुहुन्थ्यो त्यहाँको सर उहाँलाई भने अनि होइन हाकिम नै आउनुपर्छ यो साइन गर्ने यहाँ पुगेको रहेन रहेछ हाकिमलाई बोलाउनुहोस् न भन्नुभयो क्या अनि मैले पेपर साइन गरेर दिएँ अनि कहाँ त्यसरी तपाईँले साइन गरेर हुन्छ त हाकिम आउनुपर्छ क्या भन्नुभयो अनि त्यो मसँग डिबेट गरिराख्नु इज सो युजलेस सो आई जस्ट ओपन अप द रेजिस्टर पेपर अनि उहाँले चाहिँ मेरो फोटो देखाइदिए ए टेक कम्पनी तपाईँले पो चलाउने हो भन्नु द्याट वाज द काइन्ड अफ सिनारियो द्याट आई युज टु फेस अहिले चाहिँ अलिकति डिफरेन्स चाहिँ त्यसमा हुन्छ अनि त्यो बाहेक चाहिँ डिफरेन्स कहाँ फिल हुन्छ भने अब हामी त रात दिन भनेर काम गरिरहेको हुन्छौँ नि त समटाइम डेडलाइनमा चाहिँ अब अफिस बस्नु पर्ने केसेसहरू पनि हुन्छ अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ इट्स नट माई पेरेन्ट्स हु एक्चुअली हेभ अ प्रब्लम अब म आज 10 बजे अफिस आइरहेको छु घर फर्किरहेको छु भने मेरो पेरेन्ट्सलाई चाहिँ प्रब्लम हुँदैन कि छिमेकको आन्टीलाई चाहिँ प्रब्लम हुन्छ अनि भोलिपल्ट चाहिँ छोरी राति कस्तो ढिला आएको किन भनेर द्याट्स द क्वेसन माई पेरेन्ट्स युज टु गेट के अब त्यही ठाउँमा इफ देयर वाज अ मेल हु वाज कमिङ एट 10 द्याट वुडन्ट बी अ इस्यु मेरै भाइलाई प्रब्लम्स हुँदैन होइन यस्तो खालको सिनारीहरू चाहिँ मैले कतिचोटि कति ठाउँमा फेस पनि गरेको छु अनि आफ्नै फ्यामिली सर्कलभित्र पनि अब मैले इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ गरेको देयर इज माई ब्रदर हु डिड इन इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ अनि त्यो अब आई डोन्ट नो इफ दिस इज गुड थिङ अर ब्याड बट जेन्डर स्टेरियोटाइप भनेको दुइटैमा हुनु हुँदैन अनि मेरो भाइलाई चाहिँ ल दिदी त्यस्तो भइसक्यो त चाहिँ के हो त्यस्तो खालको एउटा कम्पेरिजन होइन फिमेल भएर पनि उसले चाहिँ यस्तो गरिरहेछ त चाहिँ के हो भन्ने खालको एउटा त्यो कम्पेरिजन के सबैको आफ्नो लाइफ जर्नी हुन्छ अल दि जेन्डर्स हेभ देयर ओन भनौँ न वे अफ टेकिङ थिङ्स वे अफ डुइङ थिङ्स करियर चोइसेस भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति हाम्रो सोसाइटीमा त्यो अलरेडी छ कि अनि त्यो मात्र नभएर अब आई गो आउट टु गिभ ट्रेनिङ टु किड्स टिचर्स अनि टिचर्सहरूसँग पनि अब ट्रेनिङ दिन जाँदाखेरि चाहिँ म गएर अगाडि ल्यापटपहरू जोइन गर्दै बनाएर हुन्थेँ अनि पावर पोइन्ट त्यो सरी प्रोजेक्टर लिएर आइदिन्थेँ अनि प्रोजेक्टरले आइसी म्याम पख्नुहोस् है म जोड्ने मान्छेलाई बोलाउँछु भन्थेँ अनि म गर्छु भने तपाईँलाई भनेर हेर्थेँ कि द्याट वाज लाइक दोज वर स्मल थिङ्स तर जसले चाहिँ मलाई एकदमै हुन्छ नि ल यो त डिफरेन्सै छ अनि ट्रेनिङहरू दिँदाखेरि पनि अब प्रोफेसर्स अर एमफिल लेभलकोहरूलाई ट्रेनिङ दिइरहेको हुन्छ टेक्निकलको हामीले अनि गएर अगाडि म प्रेजेन्टेसन स्टार्ट गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ दे युज टु थिङ्क आई वाज अ होस्ट अफ द इभेन्ट नट समवान हु वुड बी गिभिङ देम ट्रेनिङ तर समवान हु इज गोइङ टु होस्ट द इभेन्ट सो यस्तो खालको सिचुएसनहरू चाहिँ मैले एकदमै धेरै फेस गरेको छु बट डिस्पाइट द्याट रमाइलो चाहिँ के हुन्छ भने फिमेल भनिसकेपछि जुन रेस्पेक्ट गर्ने एउटा जुन इन्भाइरोमेन्ट छ त्यो चाहिँ छुट्टै नै हुन्छ इभन अफिसमा पनि मैले गाली गरेँ भने चाहिँ भाइहरूले त्यो नराम्रोसँग लिँदैन बट एट द सेम टाइम मेरो को फाउन्डरले गाली गर्नुभयो भने चाहिँ ह्या दाइ कस्तो छुच्चो होला भनेर त्यो हिसाबमा त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ अलिकति भनौँ न रमाइलो एट द सेम टाइम स्याड एउटा इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ मैले चाहिँ फेस गरेको छु ट्रु है र अझै स्पेसली टेक्निकल भन्नुभयो ट्रु यो प्रविधि र फिमेल्सहरू भनेको चाहिँ लाइक दुईटा छुट्टै भिन्नै संसारका हुन् भन्ने जस्तो कन्सेप्टहरू पनि धेरै देखिन्छ एन्ड वी स्योरली आर बिस्तारै बिस्तारै एलिमिनेटिङ होइन अनि कति केसेसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब लाइक सिइओ कोही हुनुहुन्छ एउटा अर्गनाइजेसनको भन्यो भने चाहिँ उसको नातेदार कोही त्यही इन्डस्ट्रीमा होला अनि त्यही भएर चढाइदिया होला भन्ने जस्तो कन्सेप्टहरू पनि हुन्छ कि यो चाहिँ धेरै धेरै नै इभन आफ्नै रिलेटिभहरूको वरिपरि पनि धेरै देखेको केसेसहरू हो सो अदर प्यानलिस्ट विभूतिजी भावनाजी हजुरहरूको एक्सपिरियन्स यो केसमा मेरो लागि चाहिँ के हुन्छ भने म चाहिँ धेरै यो कम्युनिटीहरूसँग काम गरिरहने फार्मरहरूसँग उता भिलेज अलिकति धेरै नै भिजिट गरिराख्नु पर्ने भएको भएर अब मलाई यहाँ गर्नुभन्दा पहिला नै एउटा अलिकति प्रिपेयर चाहिँ के थियो भने त्यहाँ चाहिँ अलिकति मलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ बिइङ हुन्छ नि फिमेल के भन्छ यो ओनर अफ द कम्पनी भनेर चाहिँ मलाई लागिरहेको थियो अनि त्यस्तो साह्रै नै चाहिँ मैले फिल त्यस्तो एकदमै धेरै त होइन तर मैले कति कुराहरू इग्नोरै पनि गरिदिरहेको हुन्थेँ त्यो भएर पनि मैले त्यस्तो धेरै सोचिरहेको हुन्न अरू कुराहरू टेन्सन भएर तर कति बेला चाहिँ अब कस्तो भने त्यहाँ उसमा गाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ
कस्तो हुन्थ्यो भने म जानु र मेरो सट्टामा चाहिँ कोही एकजना केटा मान्छे जानुमा चाहिँ फरक पर्थ्यो कि किनभने अब त्यहाँ त उनीहरूले यस्तो यो महिलाहरूले आएर यो गर त्यो गर भनेको देखेको छैन होइन गरेको पनि छैन अब सबैजना अब त्यो सबभन्दा पिछडिएको गाउँ त्यसमाथि अब महिलाहरू झन् पछाडि नै भइहाल्छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ मैले गर ल यो गर्नु पर्यो त्यो गर्नु पर्यो भनेर अलिकति एनर्जी लिएर गयो भने चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले हेर्ने हुन्छ कि त्यहाँ अनि अब त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो गाउँमा चाहिँ अब हामी को लागि मात्रै होइन हामीले त पुरै गाउँ नै डेभलप गर्ने कम्युनिटी नै डेभलप गर्ने अनि त्यो मोडल नै हामीले रेप्लिकेट गर्दै जाने हो भनेर चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट तरिकाले पनि डिफ्रेन्ट एस्पेक्टमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो गर्नु जाँदाखेरि अब यो पोलिटिकली इन्भल्भ हरूसँग पनि त्यहाँको गाउँकै काम गर्नुपर्छ नि त्यस्तो बेलामा चाहिँ गाह्रो हुने कि त्यस्तो बेलामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कुरा गर्नै नखोज्ने कि हुन्छ नि त्यो ठ्याक्कै थाहा नै हुन्छ कि कुरा गर्नै नखोज्ने अनि अब मैले मात्रै चलाइरहेको हो यो कम्पनी भनेर भनिदिएपछि म त्यसरी नै भनेर जान्थेँ होइन मेरो पार्टनर हुनुहुन्छ यताउति भन्न थाल्यो भने फेरि ल बोलाऊ भन्ने कुराहरू आउँछ अनि त्यो भएर मैले मात्रै चलाइरहेको हो भनेर गइसकेपछि झन् उनीहरू कुरा गर्नै खोज्दैन थियो त्यस्तो बेलामा चाहिँ गाह्रो हुन्थ्यो तर ठाउँमा मैले कम्पनी रेजिस्टर गरेको पनि त्यही नै हो हेटौडामा नै हो मकवानपुरमै तर त्यहाँ नै जाँदाखेरि त्यो अफिसमा जाँदाखेरि फर्स्टमा चाहिँ अनि ओहो यस्तो मान्छेले के अरे यस्तो अब महिलाले चाहिँ कम्पनी खोल्न लाग्यो भनेर चाहिँ उनीहरू अलिकति हुन्छ नि सरप्राइज हुन्थ्यो तर त्यो साथसाथै उनीहरूले चाहिँ मैले त्यहाँ फिल गरेको चाहिँ मलाई चाहिँ त्यहाँ कस्तो फिल भएको भने मलाई चाहिँ अलिकति उनीहरूले चाहिँ एक्स्ट्रा केयर चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो कि त्यहाँको त्यो अफिसियल्स हुन्छ नि अफिसर्सहरूले चाहिँ एक्स्ट्रा केयर गर्नुहुन्थ्यो अनि अलिकति त्यस्तै एजेडवालाहरूले चाहिँ मलाई अलिकति छोरी टाइप नै गरेर अनि त्यहाँ अलिकति इजी चाहिँ बनाइदिनुहुन्थ्यो अब अस्ति म ट्याक्सको लागि जाँदाखेरि पनि म एक्लै नै थिएँ यताउति मलाई यसै त नयाँ थियो मेरो लागि त्यसमाथि त्यो ठाउँको हुने काम हुने तरिका नै फरक हुने भाषा नै कति कुराहरू चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट भइदिने होइन अनि त्यो बोलेको कुनै कुनै वर्डहरू एकदम लोकल भइदिने नबुझ्दिने उनीहरूले भनेको तरिकाहरू बुझ्दैन्थे अनि त्यति बेला चाहिँ म एक्लैले गरिरहेको देखा भएर त्यहाँ एकजना पनि त्यसरी नै के भन्छ यो के अरे त्यहाँ उहाँको आफ्नै कम्पनीको लागि काम गर्न आउनु भएको रहेछ उहाँले तर उहाँले चाहिँ मलाई हेल्प गरिदिनु भयो कि त्यो दिनभरि बसेर हेल्प गरिदिनु तर मेरो चाहिँ हाम्रो सोसाइटी नै त्यसरी बिल्ड भएको होइन हामी नै त्यसरी ग्रो भएको अनि हामीलाई नै एउटा ब्याक अफ द माइन्ड चाहिँ जति नै आफू के भन्छ फरवर्ड भए पनि जति नै अलिकति सोचे पनि हुन्छ नि आफू अलिकति स्ट्रङ छु भन्ने भयो भने त्यो ब्याक अफ द माइन्ड चाहिँ एउटा के चल्दो रहेछ भने यो मान्छेले मलाई चाहिँ किन हेल्प गरिरहेछ त हुन्छ नि म एक्लै केटी मान्छे देखेर यो मान्छेले मलाई केही त गरे होइन किन फेरि म एक्लै बसिरहेको छु त्यहाँ होइन हेटौडामा अनि त्यस्तो चिनेको पनि कोही छैन अब त्यो एउटा होटेलमा बसिरहेको अनि त्यो कति कुराहरू चाहिँ दिमागमा आउने चाहिँ रहेछ कि खासमा होइन अनि त्यति बेला चाहिँ उहाँलाई दिमागमा आएको थियो त्यो मान्छे अति नै धेरै इन्ट्रेस्टेड भन्दा नि अति नै धेरै मलाई हेल्प गरिरहेको थियो कि उसले आफ्नो काम नै अलिकति छोडेर अनि पैसाको लागि पनि हुनसक्छ अरू केही पनि हुनसक्ला कि भन्ने डर थियो लास्टमा मैले पैसा दिन पनि खोजेँ उसलाई होइन उसलाई अब त्यो चाहिएको हो कि भनेर अलिकति बुझ्दै गइसकेपछि उसले कम्पनीकै कामहरू गर्न आएको रहेछ अनि त्यति बेला नै मलाई हेल्प गर्यो अनि उसको त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ होइन रहेछ कि उसको सोल इन्ट्रेस्ट भनेको म त्यहाँ एक्लै देखा भएर मलाई चाहिँ अब म नयाँ मान्छे देखा भएर चाहिँ उसले हेल्प गर्न आउने भन्ने रहेछ कि त्यसरी त्यस्तो सिचुएसन पनि छ तर हामी कसरी ग्रो भएको छौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कतिचोटि काम गर्न जाँदाखेरि आफूलाई त्यो दिमागमा आउँछ अनि त्यसले गर्दाखेरि आफूलाई अलिकति हुन्छ नि कुनै कुनै बेला अलिकति ब्ल्याङ्क भइदिन्छ कि झट्ट ल के गर्ने यो सिचुएसनमा यस्तो भयो भने यो सोचेर त आएको होइन भनेर अलिकति एउटा हुन्छ नि एउटा मोमेन्ट हुन्छ जुन चाहिँ ब्ल्याङ्क हुन्छ नि केही गर्नै सकिँदैन तर आफूले आफूलाई सम्हाल्दै गर्ने हो तर त्यस्तो सिचुएसन छ भेन्डरहरूसँग काम गर्दाखेरि पनि कुनैले चाहिँ अब हेल्प गर्नुहुन्छ एक्लैले म अब सकेसम्म हेल्प लिन नखोज्ने खालको मान्छे भयो भने कहिलेकाहीँ सामानहरू लिएर जाँदाखेरि म आफै नै अब सक्ने जस्तो छ कि छैन भनेर उचालेर आफै लिएर जान खोज्छु कि म बोलाइदेऊ यो गरिदेऊ भनेर म भन्दिनँ अनि त्यो त्यति बेला चाहिँ मैले सोध्थेँ कि त्यति बेला चाहिँ मेरो सायद मेरो कोही म
म आफू भएको सट्टा त्यहाँ कोही केटा मान्छे भएको भए चाहिँ उनीहरूलाई त्यस्तो आएर ए ल उचालिदियो उसलाई उता त्यहाँसम्म लैदियो मलाई कतिचोटि फ्रीमै डेलिभर गराइदिएछ कतिचोटि मलाई हुन्छ नि बोकेर त्यो उनीहरूले नगर्नुपर्ने ठाउँमा पनि नभ्याइ पनि गर्दैछ त्यस्तो गर्दैन थियो होला होइन अब बिइङ अ फिमेल अन्टरप्रेनर त्यो एउटा चाहिँ अलिकति इजी चाहिँ हुन्छ तर त्यही ठाउँमा कहिलेकाहीँ मान्छेहरूले चाहिँ अब आफूले काम गर्ने भएपछि पिच गर्न जाँदाखेरि अथवा आफूले केही आइडिया सुनाउँदाखेरि अलिकति फ्रेन्डली भइन्छ अलिकति फ्र्याङ्क तरिकाले बोलिन्छ अलिकति हुन्छ नि अलिकति रमाइलो तरिकाले बोल्न खोजिन्छ होला होइन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू डिफ्रेन्ट तरिकाले लिदिन्छ कि अनि हुन्छ नि अलिक बढी फ्र्याङ्क भयो होला यो अलिकति बढी फ्रेन्डली भयो अनि अलिकति छुट्टै उनीहरूको एउटा के भन्छ डिफ्रेन्ट तरिकाले बिहेभ गरेको पनि छन चाहिँ त्यस्तो पनि भएको छ अनि मलाई त्यति बेला चाहिँ फिल हुन्छ के अरे यदि यो ठाउँमा केटा मान्छे भएको भए चाहिँ त्यस्तो फरक पर्दैन अनि कुनै कुनै बेलामा चाहिँ भेन्डरहरूसँग गर्दाखेरि अथवा नेपालमा काम गर्ने तरिकाहरू त्यही त हो होइन डिल डनहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले गर्नुपर्छ कसैलाई हुन्छ नि कसैलाई रक्सी खुवाएर पनि कन्ट्र्याक्टहरू लिनुपर्ने त्यस्तोवाला सिचुएसन पनि हुन्छ नि त खासमा अब लोकल्ली त्यो काम गर्न गइसकेपछि होइन ग्राउन्डमै बसेर काम त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ मेरो सट्टा कोही केटा मान्छे भएको भए चाहिँ यही कुरा गरेर त्यो कन्ट्र्याक्ट पाउँथेँ होला म चाहिँ बिइङ अ हुन्छ नि फिमेल अन्टरप्रेनर बिइङ अ के भन्छ वुमेन अफ दिस सोसाइटी मैले चाहिँ त्यो गरेर मैले त्यो कति कामहरू पनि नपाएको पनि छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ अलिकति यो जेन्डरको यो थट्सहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ मलाई चाहिँ ओके सो यस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदमै मोरलले डाउन गरिदिने त्यो सिचुएसन्सहरू पनि आउँछ होइन यस्तो बेलामा चाहिँ हाउ डु यु किप युर सेल्फ मोटिभेटेड होइन यो लाइक त सानो पार्ट हो मेरो जर्नीको म अगाडि चाहिँ बढ्छु भन्ने जस्तो सोचाइ चाहिँ हाउ डु यु किप इट अप मैले त अब यो काम गर्दै गर्न थालिसकेपछि कति कुराहरू कति मान्छेलाई त म त्यो नै गरिदिन्छु इग्नोर नै गरिदिन्छु होइन अनि धेरै नसोच्ने हो आफू सकेसम्म बचेर त्यो एउटा चाहिँ हुँदो रहेछ अब जे भए पनि एउटा डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ फिजिकल्ली अलिकति त्यस्तो साह्रै स्ट्रङ भइँदैन रहेछ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हुन्छ नि फरक पर्दो रहेछ त्यस्तो कुरामा चाहिँ त्यो भएर चाहिँ अब कति कुराहरूमा चाहिँ बचेर चाहिँ अब हुन त त्यति बेला त जो मान्छे पनि बचेरै बस्नुपर्छ होइन बचेरै पनि बसिन्छ अनि के अरे त्यही हो अब त्यसलाई लेट इट गो त्यो कुरालाई उ गर्ने अनि त्यसपछि मुभ अन हुने त हो त्यसमा अनि आफूले अर्को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ सेयर गर्ने हो आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्ने हो आफ्नो हुन्छ नि आफूसँगै काम गरिरहेको यो फिमेल अन्टरप्रेनरहरूसँगै सेयर गर्यो भने चाहिँ इजी हुन्छ र भावनाजी तपाईँको यसमा एड गर्नुपर्ने कुराहरू के छ एक्सपिरियन्सेसहरू या सो म दुवैजनासँग अग्री गर्छु होइन एराजीले भन्नुभएको पनि विभूतिजीले भन्नुभएको पनि मलाई पनि फेस हुन्छ मैले पनि फेस गरेको छु यसमा चाहिँ अनि सोसाइटीले नै मलाई चाहिँ नट जस्ट फर आई गेस अन्टरप्रेन्योर्स वुमेनलाई नै हेर्ने दृष्टिकोण एकदम बाइनरी छ जस्तो लाग्छ कि अनि त्यस बाइनरी इन अ सेन्स कि अनि झन् त्यसमाथि तिमी कुनै अर्गनाइजेसनमा कुनै माथि लेभलमा छौ भने त्यो चाहिँ झन् देखिन्छ कहिलेकाहीँ सटल रूपमा देखिन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ एक्सप्लिसिट रूपमा देखिन्छ तर बाइनरी कुन सेन्समा हो भने कि तिमीलाई सोसाइटीले एकदम तिमी बस्सी छौ भनेर हेरिदिन्छ कि तिमी एकदमै बिचारी छौ भनेर हेरिदिन्छ क्या कि इदर यु आर भेरी स्ट्रङ वुमेन असर्टिभ वुमेन अनि तिमीलाई त उसलाई त यसलाई त के सपोर्ट गर्नु र जस्तो खालको रूपमा हेर्छ वा चाहिँ बिचारा गरिरहेको छ सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर हेर्छ अनि त्यो मिड पोइन्ट चाहिँ कहिले पनि देख्दैन कि क्या जस्तो लाग्छ कि मलाई म्याक्सिमम मान्छेहरूले चाहिँ त्यो बिचमा पनि हुन्छ है लाइक वी आर अल्सो ट्राइङ अनि इट्स सेम विथ बोथ मेल एन्ड फिमेल अर कुनै पनि हामी जेन्डरको मान्छे हो भने सबैलाई उस्तै हुन्छ स्ट्रगल भनेर मेल फिमेल मात्र पनि नभनौँ जेन्डरलाई नै हेर्ने हो भने चाहिँ सबैजनाको स्ट्रगल सिमिलर काइन्ड अफ हुन्छ अनि हामीलाई कहीँ पनि बाइनरी रूपमा हेर्नु पर्दैन भन्ने हुन्छ एक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि चाहिँ अनि एकदम यो चाहिँ गभर्मेन्ट अफिसमा चाहिँ धेरै फेस गर्नुपर्ने हुन्छ है मैले मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स पनि म एराजीको कुरासँग पनि धेरै नै सहमत छु जब म कम्पनी रजिस्टर गर्न गएको थिएँ फर्स्टमा हाम्रो रजिस्टर गर्नुपर्ने त्यो अन्तर्गत भनेर चाहिँ एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ अनि रिसर्च अन्तर्गत गर्नुपर्ने थियो होइन अनि त्यो क्वेसन हुन्छ नि
कसैले डङ्गै क्वेसन गर्नुहुन्छ तपाईको हो र भनेर हैन कसैले चाहिँ कसरी भन्दिने भने यसो हेर्ने तलदेखि माथिसम्म हेर्ने हैन अनि यो त तपाईको यस्तोमा रहेछ तपाईले आफै ट्रेनिङ दिने तपाईले सक्नुहुन्छ अनि तपाई अनि जस्तो भनिन्छ नि त आन्सर गरिन्छ हैन मैले हैन अरू पनि मान्छेहरू हुन्छन् भन्दा को हुन्छन् अहिले नाम दिनुस् भन्छ त्यस्तो खालके कुराहरू आइरहेको हुन्छ के जुन कुरा त्यहाँ सायद इम्पोर्टेन्ट पनि छैन होला त्यो मेन्सन गर्नु पनि भएको भए त फर्मतिर कतै हुन्थ्यो होला तर त्यस्तो कुरा हुँदैन हैन अर्को भनेको जस्तो मेरो केसमा इज डिफरेन्ट कुन पनि सेन्समा भने जस्तो म र मेरो को फाउन्डर वी आर पार्टनर्स पनि त रियल लाइफमा वी आर एकदम धेरै कुरा हामी चाहिँ एकदम धेरै इक्वालिटीमा बेस बिलिभ गर्ने मान्छे हो क्या हाम्रो घरदेखि लिएर बाहिरदेखि लिएर हाम्रो अफिसमा हैन वी आर भेरी इक्वल एकदम इक्वालिटीमा कसरी हुन्छ सकेसम्म लाइक मैले उसलाई ट्रिट गर्ने र उसले मलाई ट्रिट गर्नेमा चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ भनेर पहिलेदेखि नै एज अ फ्रेन्ड वी ट्रिट भेरी इक्वली एकदम इक्वल ट्रिट गर्छौँ प्रब्लम कहाँ भइदिन्छ भने जस्तो मैले अहिले तपाईँले बोलिरहेको सुन्नुभयो भने म उसलाई भन्ने बेलामा उसले म तिमी भनेर सम्बोधन गर्छु क्या म तिमी भनेर बोलाउँछु होइन तिमी भनेको हुन्छु मैले कतिपल्ट ठाउँमा कस्तो सुनेको छु भने उसले मलाई तिमी भन्दाखेरि प्रब्लम भएको देखेको छैन क्या नोबडी टेल्स हिम कि भावनालाई किन तिमी भनेको भनेर बट आई हेभ फेस्ड मल्टिपल टाइम्स त्यो पनि लाइक नट जस्ट फ्रम अलिक ठुलो मान्छेहरू मेरो एजको मान्छेहरूले पनि कसरी भनेको भने कसरी तिमी भन्न सकेको यु हेभ टु बी रेस्पेक्टफुल भनेर मलाई मुखैमा भनेको पनि छ होइन अनि त्यस्तो कुराहरू अनि त्यस पछाडि अरू त्यो भनेको एकदम हेर्दाखेरि सानो कुरा लाग्छ तर वेन यु आर लाइक रनिङ एन अर्गनाइजेसन त्यो कसरी बोलिन्छ हाउभाउ कस्तो छ नन भर्बल कम्युनिकेसन कस्तो छ मैले उसलाई बोलाउने तरिका कस्तो छ त्यसले गर्दा धेरै अफेक्ट गर्छ है अर्को कुराहरू सोसाइटीले कसरी इन अ वे क्याटेगोराइज गरिदिन्छ एज अ फिमेल भनेर हेर्ने हो भने चाहिँ जस्तो अब मैले यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पनि आई अलवेज वान्टेड टु डु माई पिएचडी होइन मैले गर्छु मेरो एजुकेसन फिल्ड हो आई अलवेज न्यू मलाई एजुकेसनमा के गर्नुपर्ने छ भनेको थियो एन्ड पिपल वुड अलवेज आस्क मी के लाइक यो त ठिकै छ पिएचडी गर्नु त 4-5 वर्ष लाग्छ तिमीलाई त्यतिखेरसम्म तिमी बुढी हुन्छौ लाइक कसले तिमीलाई बिहा गर्छ एन्ड देन वेन आई सेड कि मैले बिहा गर्नुभन्दा अगाडि पनि म चाहिँ कम्पनी सुरु गर्दैछु है म गर्दैछु है भन्यो भने कस्तो खालको कन्सर्न आउने भने यसै त तिमी धेरै पढ्ने भन्ने अब झन् तिमीले यो अर्गनाइजेसन सुरु गर्ने भने तिमी कहिले बिहा गर्ने कहिले बच्चा पाउने होइन त्यस्तो कुराहरू आउँछ के अनि अब लाइक ओके आई एम म्यारिड अनि त्यस पछाडि अब आई हेभ अ कम्पनी चलिरहेको छ अनि प्लस मसँग जब पनि छ म गरिरहेको छु सबै कामहरू गरिरहेको छु नाउ पिपल स्टार्ट क्वेसनिङ तिमी कति वर्ष भयो तिम्रो बायोलोजिकल क्लक चाहिँ टिक गर्दैछ है अब तिमीले चाहिँ बच्चा पाउनु पर्छ है हस्बेन्डले हेरिहाल्छ नि वा तिम्रो को फाउन्डर छँदैछ नि होइन अब त तिमीले सेटल हुने बेला हो आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज द मिनिङ अफ सेटलमेन्ट क्या सेटलमेन्ट भने त लाइक आई एम डुइङ इट यु आर अलवेज स्ट्राइभिङ नि होइन यु अलवेज वान्ट टु डु समथिङ यु अलवेज किप अन डुइङ थिङ्स नि मलाई त कहिले पनि कसैले पनि बच्चा भयो अब पनि म सेटल भएर बस्न चाहन्छु भनेर चाहिँ मैले सुनेको छैन है लाइक इभन बच्चा भइसके पछाडि पनि काम गर्नुपर्छ होला काम गरिरहेको छ होला बच्चालाई हेर्ने भने पनि इट्स अ डिफ्रेन्ट बल गेम होइन सबै कुराहरू हुन्छ सो जति कस्तो हुँदो रहेछ भने यो बाइनरीमा हेर्ने भनेको चाहिँ कि यसले बच्चा पाउँछ कि पाउँदैन कि यो ट्रेडिसनल हो कि एक्सट्रिमली मोडर्न हो होइन त्यसरी हेर्दो रहेछ क्या कि यो एकदमै के भन्छ असर्टिभ छ कि चाहिँ यो एकदमै लिनियन्ट छ भनेर हेरिन्छ अनि त्यही अनुसार बिहेभियरहरू हुन्छ कि अति नै नन भर्बल सटल वेमा बिहेभियरहरू सोसाइटीले गर्छ त्यसले गर्दाखेरि मोरल डाउन चाहिँ हुन्छ नहुने होइन एकदम फ्रस्ट्रेसन्सहरू हुन्छ होइन अनि हर्ट हुन्छ अति नै धेरै कस्तो सिचुएसन्सहरू पनि हुन्छ भने सँगै गइरहेको हुन्छ कुनै कामहरूलाई लिएर होइन सँगै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ जब कन्भर्सेसनमा भ्याल्यु गर्दैन नि आफूलाई लाइक द आई कन्ट्याक्ट सोलली गोज टु योर को फाउन्डर क्या लाइक हि बिइङ अ मेल थिङ्किङ द्याट कि उसले गर्दाखेरि नै सबै कुरा हुन्छ जबकि मेरो त्यसमा डिसिजन मेकिङ के पनि छैन है भन्ने खालको माई को फाउन्डर डजन्ट मेक मी फिल द्याट बट द सोसाइटी मेक्स मी फिल द्याट के माई क्लाइन्ट मेक्स मी फिल द्याट सो त्यस्तो खालको हिसाबले चाहिँ धेरै प्रब्लम्सहरू हुन्छ अनि सो एकदम स्ट्रङ चाहिँ अति नै स्ट्रङ हुनुपर्छ यो सबै कुराहरू नेभिगेट गर्नको लागि चाहिँ सो या इट्स लाइक इट्स देयर अनि यो हुन चाहिँ मेललाई पनि हुन्छ आफ्नै खालको प्रब्लम्सहरू हुन्छ होइन एज एन अन्टरप्रेन्योर तर वेन यु आर अ फिमेल आई थिङ्क इट्स डबल जस्तो लाग्छ क्या मलाई विथ योर फ्यामिली विथ योर सोसाइटी इभन विथ योर फ्रेन्ड्स तिमीलाई कसरी हेर्छ भनेर चाहिँ सो हुन्छ यो चाहिँ एन्ड इट्स ट्रु
हजुर पक्कै र यस्तो कुराहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ एकदम इमोसनल टोल लिइदिन्छ होइन कतिजनाले चाहिँ यो इमोसनल अनब्यालेन्स भएर क्विट गर्ने अवस्थामै पनि कतिजना पुग्नुहुन्छ कतिजनाले क्विट पनि गर्नुहुन्छ र यस्तो केसेसमा चाहिँ ह्याभिङ अ राइट को फाउन्डर चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट यो केसमा चाहिँ अब हजुरको आफ्नै पार्टनर पनि हुनुभयो राइट पार्टनर भन्नु अझ होइन सो कतिको इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ राइटलाई चाहिँ अलिकति एम्फासिस गरेर राइटको पार्टनर चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ मलाई त धेरै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ है मेरो केसमा चाहिँ लाइक अब अहिले आएर पो हि इज माई हस्बेन्ड त तर वेन वी स्टार्टेड वी आर जस्ट फ्रेन्ड्स होइन हामी जब स्टार्ट एज अ कलिग सुरु गरेको काम गर्नको लागि इन्ट्रेस्टिङली मैले एउटा पोइन्टमा चाहिँ लाइक इट वाज आई थिङ्क अराउन्ड 2013 तिर पनि आई ह्याड एउटा म केही सुरु गर्छु है भन्ने एउटा दिमागमा चाहिँ आएको थियो क्या फर अ ब्रिफ मोमेन्ट अफ टाइम तर बिकज आई डिड नट फाइन्ड द राइट पर्सन मैले सुरुमै पनि अघि इम्फोसाइज गरेको कुरा चाहिँ यो पल्ट मैले सुरु गर्नुको रिजन वाज बिकज आई थिङ्क आई हेभ एन आइडिया अनि त्यो आइडिया एक्जिक्युट गर्नको लागि मसँग राइट पर्सन छ भन्ने पनि भयो तर धेरैजनाको लागि चाहिँ इभन मैले चाहिँ कस्तो फिल गरेको छु भने कम्प्याटेबल हुनुपर्छ के यो चाहिँ जस्तो धेरैजना जस्तो स्पेसली चाहिँ म अहिले धेरै एन्टरप्रेन्योर्सहरूको स्पेसली मेरो स्टुडेन्ट्सहरूको थ्रुबाट धेरै लिङ्कमा भइरहेको हुन्छ कि अनि उनीहरूको म होल जर्नी हेरेको हुन्छु होइन त्यो जर्नीमा चाहिँ कस्तो भइरहेको हुन्छ भने याद गरिँदैन नि त जस्तो एक्जाम्पललाई म कस्तो खालके मान्छे हो भने म चाहिँ आई प्रिफर लाइक म चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनको प्राय एचआर रिलेटेड वर्क गरिरहेको हुन्छ क्या जस्तो मेरो इम्प्लोयरलाई के चाहिन्छ कसरी गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ होइन अनि त्यस पछाडि भने मेरो को फाउन्डरले चाहिँ सेल्सहरू हेर्नुहुन्छ है हामी एकदम सानो अर्गनाइजेसन भएकोले गर्दाखेरि त्यो हेर्नुहुन्छ अब धेरै जसो अर्गनाइजेसनमा मैले एउटा सानो इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखि पनि रहेको छु भने 3 जना को फाउन्डर हुनुहुन्छ भने 2 जना चाहिँ दे आर इन्ट्रेस्टेड इन अ सिमिलर काइन्ड अफ थिङ क्या एउटै कुरा गर्न मन पराउने होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो अर्को कुरा कम्प्याटेबिलिटी सायद नआउने हुँदो रहेछ क्या कहिलेकाहीँ चाहिँ इफ यु आर आस्किङ फर अ को फाउन्डर कि तब एक्लै स्टार्ट गरेको छु भने सबै कुरा आफैले नै गर्नुपर्ने भयो त्यही अनुसारको टिम म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने भएन तर को फाउन्डर मैले केही राखिरहेको छु भने चाहिँ वा मैले कुनै पार्टनरसँग स्टार्ट गरेको छु भने मेरो एउटा ब्याक अफ द माइन्ड त के हुन्छ भने त्यो भनेको त हाम्रो बराबरको जर्नी हो बराबर नै हामीले जस्तो मसँग केही छैन भने उसले त्यो कुरा कन्ट्रिब्युट गर्छ उसँग केही छैन भने मैले त्यो कुरा कन्ट्रिब्युट गर्छु भन्ने हुन्छ नि धेरैजनाले त्यो कुरा सोच्नु हुँदो रहेछ क्या सुरु गर्ने बेलामा हाम्रो त प्यासन एउटै छ भनेर मात्रै जानु हुँदो रहेछ क्या प्यासन हुनु इट्स द थिङ होइन हुनुपर्छ तर प्यासन सँगसँगै उसले के कुरा कन्ट्रिब्युट गर्ने र मैले त्यो कम्पनीमा के कुरा कन्ट्रिब्युट गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि अदरवाइज बिचमा गएर त्यही कुराले कन्फ्लिक्ट ल्याउने रहेछ कि त्यही भएर राइट मान्छे हुनु इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन अनि त्यो राइट मान्छे सँगसँगै पनि हामी दुईजनाको भिजन चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरा इज इम्पोर्टेन्ट क्या जस्तो धेरैजनाले अहिले मैले कस्तो के गरेको देख्छु भने एकजना ल सुरु गरौँ न त अहिले सायद यसमा त्यो फ्यान्सी भन्ने कुरा पनि आउँछ होला कि ल सुरु गरौँ न त आफ्नो अर्गनाइजेसन छ भनेर सुरु गर्ने तर बिचमा गइसकेपछि 1 पर्सन वान्ट्स टु गो अब्रोड मलाई त जानुपर्ने छ भन्ने खालको हुन्छ वा 1 पर्सन हुन त मान्छे इभल्भ हुँदै जान्छ होइन तर एउटा यस्तो सोचाइ चाहिँ के मिल्नुपर्ने हुन्छ भने लाइक हाम्रो भिजन के हो त यो भएन भने हामी के गर्छौँ कुन बेलासम्म हामी स्ट्राइभ गर्न रेडी हुन्छौँ कति टाइम पुगिसके पछाडि चाहिँ लाइक हाउ फ्रिक्वेन्टली आर यु गोइङ टु रिफ्लेक्ट अन द्याट कि हामी राइट पाथमा छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ त्यही भएर कन्टिन्युस एकदम क्रिटिकल फ्रेन्ड भन्छु कि म यसलाई क्रिटिकल फ्रेन्डसिप हुन इम्पोर्टेन्ट छ हु इज गोइङ टु सपोर्ट यु बट एट द सेम टाइम कम्प्लिमेन्ट यु एन्ड अल्सो गोइङ टु आस्क एकदम क्रिटिकल क्वेसन्स लाइक तिमीले यो गरेको भइरहेको छैन त्यतिको गर्न कम्फोर्टेबल हो कि होइन वा जहिले पनि प्रेज मात्रै गर्ने हो भने चाहिँ आई थिङ्क यो अन्टरप्रेन्योरसिपको जर्नीमा चाहिँ डिफिकल्ट हुन्छ होला सो मलाई चाहिँ राइट पर्सन हुनु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ कुनै पनि काम सुरु गर्नको लागि हजुर र राइटको पार्टनर भने जस्तै यो बिजनेसको फिल्डमा चाहिँ आफ्नो नेटवर्क हुनु पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भनेर भनिन्छ होइन आफ्नो यदि चाहिँ राम्रो नेटवर्क छ भने चाहिँ यु क्यान आइएम सो सरी आफ्नो यदि राम्रो नेटवर्क छ भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो बिजनेसमा चाहिँ सफल चाँडै भन्छ भन्ने जस्तो कन्सेप्टहरू पनि छ सो तर कति केसेसहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने राइटको पार्टनर हुँदा पनि क्यापिटल पनि राम्रै छ नेटवर्क पनि राम्रै छ एन्ड दे आर भेरी हार्ड वर्किङ होइन किनभने पर्सिस्टेन्टले पनि एकदमै म्याटर गर्छ भनेर भनिन्छ बिजनेस सक्सेस हुनुको लागि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ सबै कुराहरू हुँदाखेरि पनि सबै कुरा आफूलाई राइट जस्तो लाग्छ त्यही पनि त्यो काम चाहिँ फेल खाइदिन्छ कि
फेलियर भइदिन्छ सो यस्तो एक्सपिरियन्सेसहरू चाहिँ छ कि छैन हजुरको वा बिजनेस मात्रै नभएर बिजनेसकै एउटा सानो पार्ट पनि यो चाहिँ खतरा हो भन्ने जस्तो आफूलाई लागिरहेको हुन्छ अनि तर लाइक एक्चुअलमा चाहिँ त्यो कामले वर्कआउट गर्दैन होइन अनि त्यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ तपाईँहरूलाई फेलियर रिकग्नाइज गर्न चाहिँ कतिको टाइम लाग्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ फेलियर सायद रिकग्नाइज पनि गरिँदैन कि सो त्यो प्रोसेस चाहिँ कस्तो हुन्छ भनिदिनुहोस् न एनी अफ द प्यानलिस्ट ओके अब यस्तो हुन्छ जस्तै मेरो केसमा चाहिँ इन पर्टिकुलराइज हामी त टेकमा काम गर्छौँ नि त अनि सुरुमा नै वी फेल्ड आवर फर्स्ट प्रोडक्ट है सो स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ कसरी स्टार्ट भयो भने आइओटी जुन इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरू छ त्यो युज गरेर चाहिँ नेपालको एग्रिकल्चरमा चाहिँ के चेन्ज लिएर आउने भनेर वी स्टार्टेड वर्किङ विथ मसरुम फार्म अटोमेसन के आई एब्सोल्युटली सल्युट माई टिम बिकज मेरो को फाउन्डर जो हुनुहुन्छ होइन उहाँहरू both of them they were really understanding अनि त्यो एउटा प्रोसेसमा चाहिँ कस्तो भइदियो भने एकअर्काले कम्प्लिमेन्ट अहिले भावनाजीले भने जस्तो मलाई चाहिँ पार्टनरको केसमा चाहिँ के लाग्छ भने फाइन्डिङ अ लाइफ पार्टनर in that journey तपाईको पेरेन्ट्सहरूले पनि हेर्नुहुन्छ there will be your family relatives who will be looking into your life partner so judgment भनेको तपाईको मात्र हुँदैन तर when you're starting a company it would be your choice and your decision so मलाई चाहिँ लाइफ पार्टनर सेलेक्ट गर्नु भन्दा चाहिँ बिजनेस पार्टनर सेलेक्ट गर्न चाहिँ एकदमै त्यो इम्पोर्टेन्ट र क्रुसियल कुरा जस्तो लाग्छ like you're lucky like Bhavanaji is lucky because she has both as a one person हैन so त्यस्तो केसेस चाहिँ हुन्छ अनि फेलियर पनि अब it completely depends upon how you are taking things okay this time first product it failed भएको reason was because we knew the idea was great काम गर्छ भन्ने थाहा छ हाम्रो टिमले इक्वल त्यो हार्ड वर्क गरेर फिल्डमा गएर रिसर्च गरेर टेस्ट गरेर त्यो सबै प्रोसेसले गरिसक्नु भएको छ हैन तर still when we went to the market जब हामीले त्यो फार्मर्सहरुसँग बसेर काम गरेर ल यसलाई त लार्ज स्केलमा लिएर आउने है भनेर डिसाइड गर्दाखेरि चाहिँ के भइदियो भने फर्स्ट थिङ हामीसँग त्यो लेभलको जस्तै अब चाइनाबाट मगाउनु पर्ने हुन्छ त्यो डिभाइस हामीले डिजाइन गराएर त्यो मगाउनको लागि हामीसँग त्यति लेभलको इकोनोमी छ कि छैन भन्ने एउटा प्रोजेक्सन जुन हामीले त थ्योरिटिकल प्रोजेक्सन गरिरहेको थियौँ नि त यो भयो भने यो हुन्छ यो भयो भने यो हुन्छ भन्ने जुन थ्योरिटिकल प्रोजेक्सन थियो त्यो थ्योरिटिकल प्रोजेक्सन हुने बित्तिकै द्याट इज द फर्स्ट स्टेप वेयर वी फेल्ड त्यसपछि सेकेन्ड स्टेप आएर नेपालमा जति पनि क्लोज बाउन्ड फार्मर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा लिट्रेसी रेट कति छ त कतिजनाले चाहिँ मोबाइल फोन युज गर्नु हुन सक्नुहुन्छ त सो तपाईको प्रोडक्ट तब जुन तपाईले त्यस जेमा काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ मार्केटको निड छ कि छैन सो द्याट इज अल्सो वान रिजन वाइ मोस्ट अफ द थिङ्स फेल के मैले कति केसेसहरू देखिरहेको छु we even talk about like getting an idea यो आइडिया भनेको चाहिँ चिया खाँदा निस्किने हुन्छ नि एउटा कन्सेप्ट भनेर त्यो डिस्कसन पनि कति भइरहेको हुन्छ एउटा ग्रुप अफ फ्रेन्ड्स बस्यौँ भने चाहिँ मेलिसा इज हियर आस्था हाम्रो जिआइटीको एमडीहरू हामी नै बस्यौँ भने पनि कति धेरै आइडियाजहरू चाहिँ ब्रिङ इन हुन्छ के त त्यो आइडियालाई हुन्छ नि ट्राई गरेर फेल गर्नु चाहिँ हाम्रो लागि अर मेरो लागि इन पर्सन it became like lesson के त्यहाँबाट फर्स्ट जुन फेलियर हामीले फेस गर्यौँ त्यहाँबाट सिकेर लिएर गएको कुराहरूबाट we move towards next step दुःख चाहिँ लाग्दो रहेछ फेरि के भएको होला यस्तो पहिले सोच्नु पर्थ्यो नि भनेर त्यस्तो त्यो थट चाहिँ माइन्डमा आउने रहेछ तर के पनि हुने रहेछ भने त्यहाँबाट सिकेको कुराहरूलाई चाहिँ नाउ वी आर नट गोइङ टु मेक अ सेम मिस्टेक भन्दै त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले एउटा लेसन जसरी अगाडि लगेर अनि मुभ इन गराउने त्यो एउटा बाटोमा चाहिँ failure always became our biggest teacher के अनि इवन टिमको कुराहरूदेखि लिएर सो के नयाँ काम गरिरहेछौँ भने त टिम इज अल्सो इक्वली इम्पोर्टेन्ट यसमा पनि कति कुराहरू चाहिँ एड अन गर्ने अर घटाउनु पर्ने कुराहरू हुन्छ सो त्यो इच फेलियरलाई इम्प्रेस गर्दै त्यहाँ के सिकेको छ अनि जस्ट I wanted to tell everyone one thing हैन एन्टरप्रेन्योरशिपमा चाहिँ this failure is going to come every next morning or every next night के त्यो सोचेको जस्तो हुन्छ भन्ने कहिले पनि छैन and even if you think you have planned it 100% there will be 5 to 10% जहाँ चाहिँ त्यो failure or even more हुन्छ नि त्यो failure आउँछ र entire process नै it is going to be a process of learning and failing अब कोभिड को अगाडि हाम्रो एउटा what we had planned was हाम्रो product launch हुँदै थियो in मे हैन अब त्यो प्रोडक्ट लन्च भइसकेपछि जुन फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सनहरु हामीले त्यो एस्पेक्ट गरिराखेका थियौं त्यो सबै अब रोकियो नि त
So that was also one of the failure, and COVID was the reason behind that. अब त्यस्तो कुराहरू चाहिँ एकदमै 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 त्यो आउने रहेछ क्या. अनि यस्तो अनफोर्सिन कुराहरूलाई चाहिँ we get a lot depressed. त्यो पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ ह्या जस्तो पनि हुन्छ होइन, नगर्ने जस्तो हुन्छ. तर त्यो कुरालाई चाहिँ इम्प्रेस गरेर ल यो कुरा चाहिँ हामीले सिक्नुपर्ने लेसन हो है भनेर चाहिँ हामीले पुल इन गरेर त्यसलाई इम्प्रेस गरेर जान सक्यो भने र एउटा सेल्फ रियलाइजेसन द्याट हुन्छ नि, फेलियर भनेको मान्छेले आफ्नो काम गरे पनि हुन्छ, कम्पनी अरू कसै कम्पनीमा गर्दा पनि हुन्छ क्या. तर अलिकति क्यालकुलेटिभ फेलियर हुनु र नहुनुमा फरक पर्छ होइन. यसलाई चाहिँ इमोसनली आफूलाई स्ट्रङ बनाएर एन्ड जस्ट मेकिङ योर सेल्फ स्योर द्याट हुन्छ नि, म इमोसनली चाहिँ मसँग यतिको इन्भाइरोमेन्ट छ, यतिको नेटवर्क छ, यतिको मान्छेहरू वरिपरि हुनुहुन्छ र आई एम माइसेल्फ दिस लेभल अफ स्ट्रङ वेयर आई क्यान क्यारी थिङ्स अन भनेर कन्फिडेन्स चाहिँ बढाएर लिएर जानुपर्छ. True that, true है. Other panelist, तपाईहरुको यसमा एड अन गर्नुपर्ने? Okay, so म एड गर्छु यसमा. कसरी नेभिगेट गर्ने र यसमा कस्तो हुन्छ भन्ने कन्टेक्स्टमा म कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ यो बिजनेस वा कुनै पनि अर्गनाइजेसन इफ यु आर स्टार्टिङ समथिङ आई गेस लाइक अरूहरूले पनि अग्री गर्नुहुन्छ होला है. त्यो को फाउन्डरदेखि त्यस पछाडि त्यो आइडिया आइसकेपछि रजिस्टर गरेर त्यसलाई एक्जिक्युट गर्दाखेरि चाहिँ आई एम नट अ मदर बट आई फिल लाइक त्यो मेरो बच्चा छैन, तर मेटाफोरिकली हेर्नु पर्यो भने चाहिँ मलाई एउटा बच्चा जन्माउनु र एउटा कम्पनीलाई के भन्छ अगाडि ल्याउनु उस्तै हो जस्तो लाग्छ क्या. फ्यु एक्जाम्पल जस्तो when you are starting जब बच्चा प्रेग्नेन्ट भइसकेपछि एउटा खालको दिमागमा आउँछ नि पेरेन्ट्सको होइन, लाइक हाम्रो भ्याल्यु यस्तो छ, लाइक म मेरो बच्चालाई यसरी हुर्काउन चाहन्छु होइन, मेरो बच्चा चाहिँ यस्तो होस् भन्ने चाहन्छु भन्ने हुन्छ पेरेन्ट्सलाई होइन. अनि तर जब बच्चा जन्मिसकेपछि यु कम टु रियलाइज द्याट लाइक त्यो बच्चा इज कम्प्लिटली डिफरेन्ट. लाइक बच्चा तपाईँलाई गाउन मन पर्थ्यो भने बच्चा कम्प्लिटली नगाउने होइन, त्यस्तो हुनसक्छ होला. अर्गनाइजेसनलाई हेर्ने हो भने पनि त्यस्तै हो जस्तो लाग्छ क्या. मैले जब कन्सिभ गर्छु त्यो आइडिया अनि मैले राइट पार्टनर पाउँछु, मैले त्यो आइडियालाई एक्जिक्युट गर्छु, अब बच्चा जन्मियो, कम्पनी भयो होइन, भइसके पछाडि नाउ अब तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँले सोच्नु भएको एउटा कुरा हुन्छ, कम्पनीको कन्टेक्स्ट डिफ्रेन्ट हुँदै जान्छ क्या. त्यो हुर्किँदै जान्छ नि जब अर्गनाइजेसन, त्यही अनुसारको उसको डिमान्डहरू पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ कि. पहिले सायद तपाईँ मात्र भएर पुग्थ्यो होला, त्यस पछाडि तपाईँको प्यासनले मात्र पुग्दैन क्या. अब त्यस पछाडि अरू थप मान्छेहरू चाहिन्छ, त्यति मान्छे मात्र भएर पुग्दैन होइन. फाइनेन्स अलिक बढी चाहिन्छ होला, टाइम बढी चाहिन्छ होला, वा मार्केट नै चेन्ज भइसकेको हुन्छ होला होइन. तपाईँले जे आइडिया लिएर सुरु गर्नु भएको थियो त्यो आइडिया अब पक्कै पनि काम नलाग्ने हुन्छ होला, त्यस्तो हुन्छ. त्यही भएर फेलियर भनेको चाहिँ इट्स देयर, एकदमै देयर, इट्स प्रेजेन्ट, ओम्नी प्रेजेन्ट भन्छ कि एनी टाइम लर्न गरिरहेको हुन्छ है. यो फेलियर भन्ने कुरा चाहिँ मैले जुन भिजन लिएर मैले मेरो अर्गनाइजेसन सुरु गरेको थिएँ त्यो भिजनमा आज म छैन होला क्या. लाइक मैले त्यतिखेर सुरु गर्दाखेरि चाहिँ मैले स्टुडेन्टको लागि मात्र सुरु गर्छु भनेको थिएँ, तर वेन वी स्टार्टेड डुइङ दिस अहिले आएर चाहिँ मलाई के लाग्यो भने स्टुडेन्ट त हो बट सँगसँगै अरू मान्छेहरू स्पेसली अर्गनाइजेसनहरू पनि गर्नु पर्दो रहेछ है भन्ने त्यो रियलाइजेसन हो क्या. त्यो जब सुरु गरेको थिएँ मैले कहिले पनि हेरिनँ, अनि स्टुडेन्टसँग मात्रै गर्दाखेरि हामी फेल नै भयौँ क्या. एज एन अर्गनाइजेसन हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा थाहा नै थिएन हामीलाई. सो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ आउँछ. बट एज अ पेरेन्ट अफ द अर्गनाइजेसन यु वुड नेभर वान्ट युर चाइल्ड टु लाइक लिभ के. त्यो आफूबाट छुट्याउन सकिँदैन क्या. किनभने जहिले पनि पेरेन्ट भइसकेपछिको इन्टेन्सन भने चाहिँ के हुन्छ भने यो बच्चा ग्रो गरोस् अनि सकेसम्म ऊ आफै आफ्नो उसको आइडेन्टिटी बनाओस् भन्ने हुन्छ कि. भोलि म भए पनि नभए पनि यो अर्गनाइजेसन चाहिँ मेरो बच्चा चाहिँ सर्भाइभ गरोस् भन्ने खालको थट आउँदो रहेछ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ. सो मेरो लागि एउटा यो होल जर्नीमा नेभिगेट गर्ने प्रोसेस भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने म फाउन्डर हो यो अर्गनाइजेसनको, तर यो अर्गनाइजेसनको आफ्नो आइडेन्टिटी छ क्या. माई इमोसन्स म्याटरको आइडेन्टिटी छ. त्यसको इन्टेन्सन भनेको जहिले पनि सेम हुनुपर्छ, मिसन भनेको त्यही हुनुपर्छ. त्यो मिसनमा अगाडि बढ्नको लागि अब उसको निड फुलफिल गर्नको लागि के कुरा गर्नुपर्छ त, मैले कुन कुरा दिन सक्छु कुन कुरा दिन सक्दिनँ त्यो कुरा भनेको मैले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ. आई थिङ्क एक्सेप्टेन्स सबभन्दा पहिले भयो भने चाहिँ मैले एक्सेप्ट गर्न सकेँ भने मात्र त्यस पछाडि म त्यो कुराको सल्युसन निकाल्न सक्छु क्या. अनि यसमा जहिले पनि मलाई हेल्प गरेको चाहिँ कुन तरिकाले हेल्प गर्छ भने मलाई इन्डिभिजुअली चाहिँ म चाहिँ जहिले सेग्रिगेट गर्छु
एउटा चाहिँ सायद म यो फिल्ड पनि अघि एकजनाले मैले क्वेसन सोध्नु भएको देखेको थिएँ इमोसनल इन्टेलिजेन्स भनेको के हो भनेर इमोसनल इन्टेलिजेन्स भनेको चाहिँ बिङ एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड युर इमोसन्स अनि त्यस पछाडि अरू मान्छेको इमोसन्स होइन एन्ड बिङ एबल टु नेभिगेट दोज इमोसन्स म्यानेज दोज इमोसन्स एन्ड देन त्यस पछाडि युजिङ युर इमोसन्स फर द बेटरमेन्ट अफ युर गोल के आफ्नो गोलसँग पुग्नको लागि आफू जस्तो मान्छे हुन खोजेको त्यो मान्छे हुनको लागि तपाईँको इमोसन्सलाई कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ इमोसनल इन्टेलिजेन्स अनि क्वेसनमा चाहिँ टेकसँग कसरी रिलेटेड छ भन्नुभयो म चाहिँ टेकसँग मात्रै होइन हाम्रो हरेक कुराको लागि स्पेसली हाम्रो इन्टरपर्सनल रिलेसनसिपको लागि हाम्रो कामको लागि तपाईँ जुनसुकै फिल्डमा हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि इम्पोर्टेन्ट छ है सो त्यो गर्ने भएको भएर पनि म चाहिँ मेरो फिल्डै भएको भएर पनि मसँग चाहिँ अलिकति म यो धेरै यसमा रिफ्लेक्ट गर्न सक्छु है त्यही भएर मलाई अलि अरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ मलाई थोरै गर्न अलिक सजिलो हुन्छ होला गिभन हाम्रो कामै भएको भएर चाहिँ हाम्रो टिम मेम्बर पनि योसँग धेरै अक्वेन्टेड छ क्या फेलियरसँग कसरी नेभिगेट गर्ने भनेर अब जहाँसम्म कुरा आयो मैले धेरै युज गरेँ मैले चाहिँ कसरी युज गर्छु भने मैले हेर्ने भनेको चाहिँ मेरो लागि चाहिँ सर्कल अफ कन्ट्रोल भन्ने कुरा हुन्छ नि सर्कल अफ कन्ट्रोलमा चाहिँ सर्कल अफ इन्फ्लुएन्स सर्कल अफ कन्ट्रोल सर्कल अफ कन्सर्न भन्ने कुरा छ नि मेरो लागि चाहिँ म कुन कुरा कन्ट्रोल गर्न सक्छु म कुन कुरा कन्ट्रोल गर्न सक्दिनँ आई ट्राई टु लाइक फिगर आउट द्याट के ओके कोभिड छ मैले कोभिड कन्ट्रोल गर्न सक्छु मेरो कुराबाट म सक्दिनँ मैले के कुरा कन्ट्रोल गर्न सक्छु मैले कन्ट्रोल गर्न सक्ने भनेको मैले यति यो सिचुएसनमा मैले आफ्नो इम्प्लोइको वेलबिङलाई म हेर्न सक्छु क्या एज अ को फाउन्डर किनभने मेरो लागि त भोलि कोभिड हुन्छ हुँदैन जान्छ जाँदैन तर मेरो लागि मेरो टिम मेम्बर भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ आई नो मैले एक्लैले केही पनि गर्न सक्दिनँ होइन त्यही भएर मैले उनीहरूको वेलबिङलाई मैले ध्यान दिनुपर्छ यति यसरी काम गर्नु पर्यो कि उनीहरूले अझै पनि हामी डिस्टेन्स अपार्ट भए पनि हामी अफिस नगए पनि घरमै बसेर पनि कसरी म्यानेज गरिरहेको छौँ कसरी अगाडि काम गर्नु सक्छ त्यो हुनसक्छ मेरो लागि सर्कल अफ इन्फ्लुएन्स सर्कल अफ कन्सर्न भनेको चाहिँ के गर्न सक्छु भने म कन्सर्न छु मेरो बिजनेसलाई लिएर कन्सर्न छु तर कति लेभलमा कन्सर्न हुने क्या यो बेलामा म धेरै कमाउन सक्छु अफकोर्स सक्दिनँ तर के चाहिँ गर्न सक्छु सस्टेबल हुनको लागि मैले के गर्नुपर्छ के कुरामा स्ट्यान्ड लिनुपर्छ के कुरा लिनु पर्दैन सो जब हामी सेग्रिगेट गर्न सक्छौँ भने मैले कन्ट्रोल गर्न सक्ने कुरा र मैले कन्ट्रोल गर्न नसक्ने कुरा कन्ट्रोल गर्न नसक्ने कुरामा जति नै मैले टाउको ठोके पनि होइन मैले जति नै जे गरे पनि केही हुनेवाला छैन क्या तर जुन कुरामा कन्ट्रोल गर्न सक्छु मेरो इन्फ्लुएन्समा कुरा छ त्यसमा अफकोर्स मैले वर्क गर्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ म त्यसरी नेभिगेट गर्छु र त्यो गर्नको लागि सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको चाहिँ मैले मेरो फेलियरलाई एक्सेप्ट गर्नु नै पर्छ क्या म फेल पनि हुन सक्छु यो कुरामा म फेल भएँ है मेरो आइडिया चाहिँ फ्लप भयो भन्ने कुरा एक्सेप्ट गरिनँ भने मलाई त्यो सर्कल अफ कन्ट्रोलमा मैले इन्फ्लुएन्स कहाँ गर्ने र कुन कन्ट्रोलमा छ छैन भन्ने कुरा मैले नेभिगेट गर्न सक्दिनँ सो मेरो लागि चाहिँ यसले धेरै हेल्प गरेको छ आई थिङ्क तपाईँहरूलाई पनि हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ कि अरूलाई पनि That's such a beautiful thing you just said, है आफ्नो कतिको इम्पोर्टेन्स आफ्नो लाइफमा आफ्नो बिजनेस भनेर चाहिँ कस्तो मजाले त्यो जोडेर चाहिँ एक्जाम्पल दिनुभयो द्याट वाज एकदम लाइक यो नाइस भनौँ होइन यो इम्पोर्टेन्स अफ ह्याभिङ अ नेटवर्कको चाहिँ अघि हामीले कुरा पनि गरिहाल्यौँ र विभूतिजीले चाहिँ अघि हामीले कुराकानी गर्दाखेरि इन्भेस्टमेन्टको पाटो क्यापिटलको पाटो चाहिँ खासै हेरेको थिएन फर्स्टमा आइडिया निकाल्दाखेरि भन्नुभएको थियो बट विभूतिजी डु यु रिमेम्बर यो फर्स्ट एभर इन्भेस्टमेन्ट कस्तो थियो कसरी निकाल्नु भयो कति दुःख भएको थियो एकचोटि सेयर गरिदिनुहोस् न यस अफ कोर्स त्यो त्यति बेला चाहिँ खासमा सुरु गर्दाखेरि चाहिँ मैले सोचेको थिएन किनभने त्यति बेला चाहिँ मैले भने नि मलाई चाहिँ त्यो प्रोजेक्टको त्यो आइडिया मन परेको थियो त्यहाँ काम गर्न मन परेको थियो अनि मैले पहिलेदेखि जुन चाहिँ कुराहरू सोचिरहेको थिएँ त्यो कनेक्टेड भइरहेको थियो कि सबै कुराहरू कनेक्ट भइरहेको भएर चाहिँ रमाइलो लाग्थ्यो तर मेरो फर्स्ट इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ मेरो सेभिङ्सबाटै थियो म त्यति बेला मैले ठ्याक्क त्यति बेला मैले एमबिए पनि गर्दै थिएँ अनि एमबिए पनि मैले आफैले नै गरिरहेको थिएँ होइन आफै काम गर्दै गरिरहेको थिएँ सो मेरो त्यही पढाइ पनि गर्नुपर्ने यता काम पनि गर्नुपर्ने नै थियो अनि मेरो चाहिँ घरबाट सकेसम्म लिन्न भन्ने नै सोचेर नै मैले गरेको थिएँ सो त्यो भयो अनि फर्स्ट मेरो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ उसलाई थियो कि मेरो फार्मरलाई गर्नुपर्ने थियो किनभने मैले उताबाट हनी लिएर आउनु पर्ने थियो अनि त्यसपछि हनी लिएर आएर अनि मैले उनीहरूलाई अब हाम्रो मेन फार्मरहरूको र हाम्रो कुरा मिलेको नै मेन रिजन चाहिँ उनीहरूले रेगुलर पेमेन्टहरू पाइरहेको थिएन उनीहरू कति वर्ष भइसक्यो हनी बेचि नै रहेछ तर पेमेन्टहरू चाहिँ पाएको छैन जसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू लोन लिइरहेछ हुन्छ नि त्यहाँको मुखियाहरूसँग अथवा अरू त्यो मिलेको आफ्नो साथीहरूसँग अनि त्यो लोनमाथि लोन बढिरहेछ त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई झन् गाह्रो भइरहेछ भन्ने त्यो पोइन्ट थियो अनि हामी चाहिँ रेगुलरली पे गर्छ अनि राम्रोसँग पे गर्ने हुन्छ नि त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ काम गर्न थाल्यो त्यो भइसकेपछि उताबाट हनी
लिएर आयौँ अब फर्स्ट र मटेरियलै त्यही भयो होइन अनि त्यो लिएर आयौँ भन्ने बित्तिकै फर्स्ट त्यो के भन्छ दिनुपर्ने नै त्यही थियो अब अनि इन्भेस्टमेन्ट राख्दाखेरि त्यही नै त्यो देखाएको थियो अनि त्यति बेला चाहिँ एउटा अलिकति के भन्छ सेटिस्फाइड जस्तो फिल चाहिँ भएको थियो कहिलेकाहीँ हुन्छ नि केही सामान किनिसकेपछि चाहिँ यो सामान चाहिँ ल टिक्छ राम्रो काम गर्छ भनेर त्यो एउटा इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ नि सानोतिनो सामानको त्यस्तै गर्दाखेरि त्यो हनीलाई पनि त्यति बेला त्यो इन्भेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति रमाइलो सेटिस्फाइड चाहिँ भएको थियो अनि त्यही नैबाट स्टार्ट भयो त्यसबाट स्टार्ट भइसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै आफै गर्नलाई पनि गाह्रो नै थियो अनि फ्यामिली अब फ्रेन्ड्स फ्यामिलीहरूबाट पनि लोन लिएको हो इन्भेस्टमेन्ट एज एन अब के भन्छ एज अ लोन पर्सनल लोनहरू लिएर चलाएर अब ब्याङ्क लोनहरू चाहिँ अहिलेसम्म लिएको छैन मेरो सकेसम्म चाहिँ रेभेन्यूबाटै काम गर्ने त्यसैबाट गर्ने भन्ने सोचेर गइरहेको छु तर अब यो ब्याङ्क लोन लिने भनेको सोच्दाखेरि पनि अब यो कोभिडहरू सुरु भइहाल्यो अलिकति डिफ्रेन्ट लेभलमा अनि अलिकति स्केल अप गर्नु लाग्दाखेरि तर त्यही नै थियो मेरो फर्स्ट इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ फ्यामिलीबाट लिनुभयो भन्नुभयो होइन कतिको सपोर्ट थियो लाइक अब कसै रिलेटिभसँग सपोज लोन लिन जानुभयो भने चाहिँ यसले फर्काउँछ र भन्ने खालको त्यो ट्रस्ट नै नभएको जस्तो केसेसहरू फेस गर्नुभयो मलाई घरबाट चाहिँ त्यस्तो भएन घरबाट चाहिँ मलाई बाबा मम्मीले चाहिँ एकदम धेरै सपोर्ट गर्नुभयो अनि के अरे अब Okay, am I audible, Shrishti? Okay, मेरोमा प्रब्लम होइन है भावना दी I can see you. Can you confirm? मेरो भर्खर इन्टरनेट भएर म भर्खर आएको सुनिरहेको Okay, विभूति जी yes हजुरको कम्प्लिट भयो I guess मेरोमा इन्टरनेट कनेक्सन अलिकति प्रब्लम आयो जस्तो लाग्यो ए नो प्रब्लम अनि त्यही नै हो जुस हजुर त्यस्तो गाह्रो चाहिँ परेन मलाई फ्यामिलीको साइडबाट तर एउटा के हुन्थ्यो भने मेरो रिलेटिभ्सहरूको साइडबाट चाहिँ अब हुन्छ नि घरमा कोर फ्यामिली बाहेक अरूबाट चाहिँ त्यो एउटा डाउट आउने अनि त्यो चाहिँ अलिकति क्रिएट गराइदिने अलिकति डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गराइदिने घरमा आएर कहिलेकाहीँ त्यस्तो चाहिँ हुन्थ्यो अब अहिलेसम्म हाम्रो कसैले पनि गरेको छैन कसैले पनि नगरेको काम नानीले सुरु गर्नु लाछे फेरि गाउँमा गएर गर्नुपर्छ एक्लै कसरी जाने त्यहाँसम्म केटी मान्छे भनेर बाबा मम्मीलाई चाहिँ कन्फिडेन्स थियो किनभने म पहिल्यैदेखि नै मैले काम सुरु गर्दाखेरि नै म 10, 11, 12 बजीतिर घर आउँथेँ मेरो पहिला त्यो इभेन्टहरू नै बेलुकाको इभिनिङ इभेन्ट भएको भएर मलाई हुन्थ्यो होइन के भन्छ बानी चाहिँ परिसकेको थियो बाबा मम्मीलाई बानी पारिसकेको थियो घरमा बाहिरको मान्छेहरूले चाहिँ अलिकति त्यो डाउट क्रिएट गराइदिन्थ्यो त्यो इफेक्ट चाहिँ कहिलेकाहीँ आउँथ्यो कि जे भए पनि अब छोरी नै हो अरूहरूले भनेको सुनेपछि बाबा मम्मीले पनि कता कता सुन्नु हुँदो रहेछ अनि के गर्ने त गर्ने नै हो त सकिन्छ त भन्ने त्यो एउटा अलिकति चाहिँ बेला बेलामा हुन्छ नि डिस्करेज नै चाहिँ भन्दिनँ तर कहिलेकाहीँ डाउट को त्यो उसले हेरिदिनु हुन्थ्यो नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति खल्लो फिल चाहिँ हुन्थ्यो होइन तर एट द एन्ड अफ द डे जहिले पनि त्यही सपोर्ट फ्यामिलीको सपोर्ट नभएको भए त मैले यसरी गर्नै पाउँदैन थिएँ किनभने कति बेला म हिँड्नुपर्छ घरबाट बिहान अनि म घरमा कति बेला आइपुग्छु भन्ने नै थाहा हुँदैन थियो म कहिले चाहिँ त्यहाँ के अरे बाहिर फार्ममा जानुपर्छ अनि म कहिले आउँछु भन्ने थाहा हुँदैन थियो कसरी जान्छु भन्ने नै थाहा हुँदैन थियो किनभने त्यहाँ माथि जानलाई गाडी पाउँदैन थियो जसरी पनि जानुपर्ने हुन सक्थ्यो कतिचोटि त म यो अर्काकै यो बाइकमा चिन्दै नचिनेको मान्छेको बाइकमा त्यो गाउँमा चिन्दै नचिनेको मान्छेको बाइकमा त्यस्तो त्यो बाटो पनि हिँड्नु पर्थ्यो हिँड्थेँ पनि तर कम्युनिकेट गरिरहेको हुन्थ्यो के भइरहेछ कस्तो भइरहेछ कम्युनिकेट गरिरहेको हुन्थेँ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इजी भयो मलाई चाहिँ ओके भावना दी हजुरको फर्स्ट एभर इन्भेस्टमेन्ट इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ मेरो केसमा चाहिँ बिकज हामीले सुरु गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसरी सुरुमा एकदमै म्यासिभ इन्भेस्ट गरेनौँ है अनि कसरी गऱ्यौँ भने लाइक जुन बेला हामीले स्टार्ट गर्ने स्पेसली मसँग त त्यस्तो धेरै पैसा पनि थिएन होइन स्टार्ट गर्नको लागि अनि मेरो कोफाउन्डरसँग पनि त्यस्तो पैसा भएर वा अब हामी स्टार्ट गर्नुपर्छ भनेर सुरु गरे होइन मैले अघि पनि भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ वी थट कि
एउटा आइडिया छ काम गरौँ भन्दै पनि जब हामीले कम्पनी रजिस्टर गरेको इट वाज इन 2018 तर हामीले यो फिल्डमा काम गर्न थालिसकेको वाज फ्रम 2015 के सो हामीसँग चाहिँ 16 17 18 3 इयर्सको अलरेडी एक्सपिरियन्स थियो है सो मान्छेले कसरी हेर्छन् यो सबै कुरालाई अनि कस्तो हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलरेडी थाहा थियो अनि कम्पनी रजिस्टर गर्ने बेलामा जब हामीले गर्न गइरहेको थियौँ त्यो बेलामा चाहिँ हामीले कसरी गर्यौँ भने एकदमै त्यो सेभिङ्सहरू युज गरेर गर्ने भन्दा पनि अनि हाम्रो चाहिँ हामीलाई फाइदा चाहिँ के भयो भने हाम्रो प्रोडक्ट भन्दा पनि हाम्रो सर्भिस ओरिएन्टेड थियो के सो यसलाई चाहिँ म अलिकति स्वेट इक्विटीसँग पनि रिलेट गर्न चाहन्छु किनभने मसँग जुन के भन्छ नलेज थियो वा मेरो को फाउन्डरसँग जे नलेज थियो अनि त्यस पछाडि मेरो अरू टिम मेम्बरसँग जे नलेज थियो त्यो हामीले सर्भिसमा कन्भर्ट गऱ्यौँ त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई कुनै पनि पैसा चाहिएन क्या हामीसँग नलेजमा भएको कुरालाई हामीले त्यसलाई सर्भिसमा कन्भर्ट गऱ्यौँ होइन जब सर्भिसमा कन्भर्ट गऱ्यौँ अनि बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो त्यो एउटा पुरानो जुन हाम्रो नेटवर्क थियो जसले हामीलाई ट्रस्ट गर्नुभएको थियो उहाँहरूले चाहिँ स्लोली त्यसलाई चाहिँ सेयर गरिदिन थाल्नुभयो क्या वर्ड्स अफ माउथ एकदमै राम्रो भइदिएको कारणले गर्दाखेरि त्यो 3 वर्षको काम 3 वर्षको मेहनतले चाहिँ हामीलाई एकदम सपोर्ट गर्यो अनि त्यसले गर्दाखेरि 2018 मा जब रजिस्टर गर्यौँ तब हामीसँग चाहिँ त्यो एउटा अलिकति हामी जो पनि मेम्बर थियौँ उहाँ हामीले नै त्यो काम गरे बापत नै पाएको इन्कम थियो क्या थोरै जति इन्कम थियो त्यो हामीले सबै त्यसलाई नै हामीले चाहिँ रजिस्टर गर्नको लागि इन्भेस्ट गरेको सो हामीले छुट्टै लोन लिएर अनि छुट्टै आफ्नो ब्याङ्कको सेभिङ्सबाट ल्याएर चाहिँ के पनि गर्नु परेन त्यसलाई चाहिँ म एकदम लकी भन्छु होइन त्यो गर्नको लागि हाम्रो जुन प्रायर एक्सपिरियन्स थियो त्यसले हेल्प गर्यो सो जति पनि हामीले इन्भेस्ट गर्नुपर्ने थियो त्यो इन्भेस्ट गर्ने फेजमा जति पनि हामीले सर्भिस प्रोभाइड गऱ्यौँ त्यो सर्भिस प्रोभाइड गर्दाखेरि हामीलाई मान्छेले ट्रस्ट गर्नुभयो अनि वी टोल्ड द सेम थिङ हामी रजिस्टर गर्ने बेला चाहिँ यस्तो भइरहेको छ सो जति हाम्रो सर्भिसको भ्याल्यु चाहिँ यसरी दिनु है भन्दाखेरि हामीले वी गट द्याट मनी फ्रम आवर क्लाइन्ट्स नै इनिसियली उसमा अनि इनिसियली नै हामीले लियौँ अनि त्यसलाई नै हामीले पछि गएर त्यस पछाडि चाहिँ रजिस्टर गरिसकेर बल्ल त्यस पछाडि हामीले बिल्सहरू दिन थाले हो क्या सो त्यसरी हामीले स्टार्ट गरे हो कम्पनी सुरु गर्दाखेरि चाहिँ सो इनिसियली सर्टमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ इट वाज मोर अफ एकदमै सर्भिस ओरिएन्टेसन र इन्टेन्सनको बेसिसमा थियो न कि इन्भेस्टमेन्टको बेसिसमा र अहिलेसम्म पनि हामी त्यसरी चलेको छौँ क्या हामीले एक्स्ट्रा इन्भेस्ट गर्ने भनेर लोनहरू चाहिँ लिएको छैनौँ केहीमा पनि लोन लिएकै छैन अनि प्लस हामी वी आर अल्सो नट थिङ्किङ अफ एनी काइन्ड अफ इन्भेस्टमेन्ट पनि जति कम्पनीमा आइरहेको छ जति हामीले सर्भिस प्रोभाइड गरेको छौँ त्यसलाई नै हामीले युटिलाइज गरेर अगाडि बढिरहेको छौँ सो हाम्रो केसमा चाहिँ त्यस्तो छ हजुर इदाजी हाम्रो केसमा पनि आई सेयर अ बिट अफ सिमिलर स्टोरी विथ भावनाजी होइन हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ के गर्यौँ भने वी अल्सो स्टार्टेड वर्किङ फर सोचवेयर फ्रम 2017 अर्ली जनवरी जस्तोबाट चाहिँ स्टार्ट गर्यौँ बट वी रेजिस्टर्ड कम्पनी इन 2018 होइन सो त्यो 1 वर्षको टाइममा चाहिँ हामीले मोर ओभर रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट डिभाइसहरू लिने मार्केट जाने अनि प्रोसेसहरू के हुनसक्छ त भनेर स्टडी आउट गर्ने त्यो पार्टहरू गर्थ्यौँ अनि त्यसमा चाहिँ नर्मल अब खाजा खर्च फिल्ड जाने खर्च त्यो भनेको हामीले भनौँ न एभ्री डे टु लाइफ फ्रिलान्सबाट अर मेरो फाउन्डर्सहरू पनि अन्त काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो सो त्यो सानसानो आफ्नो पकेटबाट जुन सानसानो एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले त्यहाँबाट मिलाएको थियौँ एन्ड देन आफ्टर वी स्टार्टेड वर्किङ विथ एज अ रेजिस्टर्ड कम्पनी हामीले चाहिँ उहाँले भन्नुभयो जस्तै एज अ सर्भिस प्रोभाइडर अब क्लाइन्ट्सहरूमा जाने उहाँहरूलाई चाहिएको सिस्टम्सहरू डेभलप गरिदिने सो इनिसियल डेजमा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने पैसा त हामीसँग अपफ्रन्ट कस्टहरू त छैन नि त व्हाट वी आर डुइङ इज हामीले सर्भिस दिइरहेछौँ एन्ड देन वी आर गेटिङ मनी एन्ड त्यहाँबाट चाहिँ हामीले कम्पनी चलाइरहेछौँ सो एट दि एन्ड अफ दि मन्थ कस्तो फिल हुन्थ्यो भने ल अब त भाडा तिर्ने बेला भयो यार यो क्लाइन्टको पेमेन्ट बाँकी छ यो क्लाइन्टको पेमेन्ट बाँकी छ भनेर सोच्नु पर्ने त्यो सिचुएसन चाहिँ एकदमै धेरै आउँथ्यो कि पहिला अनि ग्रेजुअली एज वी स्टार्टेड गिभिङ सर्भिस टु मोर पिपल वी अल्सो गट इन सम इन्भेस्टमेन्ट फ्रम माइक्रोसफ्ट होइन एज अ क्यास प्राइज भनेर सो त्यो सानसानो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो गरेर जम्मा गर्दै हामीले लगभग 1.5 वर्षसम्म चाहिँ वी डिडन्ट इभन टेक इन आवर ओन स्यालेरिज के आफूलाई पे गर्नलाई पनि कस्तो हुन्थ्यो एन्ड वी युज टु पे आवर इम्प्लोइज अनि अलिकति बढी पैसा भयो भने ठिकै छ हाम्रो लागि स्यालेरी भन्दा पनि यसलाई चाहिँ सेभ गरौँ न चाहिन सक्छ भनेर चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ एज वी हेभ कम सो फार
पहिलादेखि अहिलेसम्मको जुन इन्भेस्टमेन्ट जुन हामीले अर्निङ गरेको छौँ र त्यसलाई सेभिङमा रिभल्भ गरिराखेका छौँ त्यही कुराले नै कम्पनी सस्टेन भइरहेको छ। वी हेभ नट इभन टेकन एनी लोन्स अर त्यस्तो उबाट चाहिँ लिएको छैन। कहिले पैसा कमी हुँदाखेरि चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ भने वी हेभ अ भेरी स्ट्रङ नेटवर्क अफ फ्रेन्ड्स विच आइ एम प्राउड अफ होइन। अनि साथीहरूलाई लौ न सुन्नु मलाई यति हजार चाहियो दे न भनेर त्यस्तो खालको सिचुएसन चाहिँ भएको छ। तर त्यो एज अ कम्पनी नै हुन्छ लोन लिने गर्ने भनेर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हामीले पनि गरेको छैनौँ। हजुर ओके र यो डोनेसन फन्डहरूको इन्भेस्टमेन्टको कुरा त भइहाल्यो। यो चाहिँ मलाई एकदम सोध्न मन लागेको क्वेसन होइन, कहिले पनि तपाईँलाई कुनै काम गर्दाखेरि लाइक भने नि अघि धेरै ह्यासल भइरहेको थियो, एउटा फिमेल भनेर चाहिँ कुरै नसुनिदिने खालको कुराहरू भएको भन्नुभएको थियो। सो इफ आई वाज अ गाई भन्ने मोमेन्टहरू चाहिँ अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् न, एनी अफ द प्यानलिस्ट। मलाई चाहिँ एकदमै नै धेरै हुन्छ। Not that I don't like my gender, I love being a girl the way I am and everything होइन। तर त्यस्तो कुराहरू चाहिँ कहिले हुन्छ भने अघि नै मैले भने नि मान्छेहरूले क्वेसन गर्दाखेरि अर मैले काम गरिरहेको छु मेरो कामहरूलाई नै हुन्छ नि केटी भएर नि गर्ने हो र वाला त्यो क्वेसन मार्क्सहरू आउँदाखेरि अर लेट नाइट काम हुन्छ। जस्तै मेबी इफ वी आर होस्टिङ एन इभेन्ट म अफिसमा बसेर रातिसम्म काम गरिरहेको छु अनि त्यतिखेर क्वेसन्सहरू आउँछ ल केटी मान्छे भएर यति जेलसम्म बाहिर बस्यो त्यतिखेर चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ भने बरु केटा भइदिएको भयो नि यस्तो क्वेसन्सहरू चाहिँ आउँदैन थियो होला कि। अनि इन एडिसन जस्तै ट्रेनिङ्सहरू दिन जाँदा अघि नै विभूतिजीले पनि सेयर गर्नुभयो होइन, आफू अलिकति बडी फ्रेन्डली हुने बित्तिकै चाहिँ अपोजिट साइडबाट चाहिँ हामीलाई त्यो हुन्छ नि केही साइन दिएको हो कि हिन्ट दिएको हो कि भन्नेवाला त्यो लिएर आइदिन्छ कि। अनि आफू राम्रोसँग कुरा गर्दा गर्दै पनि आफू राम्रोसँग फ्रेन्डली हुँदा हुँदै पनि त्यस्तो खालको सिनेरियोहरू आउँदा चाहिँ ह्या जस्तो पनि फिल हुन्छ होइन। एन्ड अदर केस जस्तै क्लाइन्ट्सहरूसँग कुरा गर्नुपर्ने छ अनि गभर्मेन्टमा काम गर्यो भने चाहिँ कति केसेसमा भनौँ न उहाँहरूसँग बसेर इन्टरेक्सन बढाउनु पर्ने केसेसहरू हुन्छ। त्यसमा चाहिँ समटाइम इट अल्सो इन्क्लुड्स गोइङ इन्टु होटेल्स उहाँहरूसँग बसेर ड्रिङ्क गर्ने। त्यस्तो स्टेटमा चाहिँ कस्तो हुने भने अब आफूलाई चाहिँ कम्फोर्टेबल फिल हुँदैन नि त त्यो इन्भाइरोमेन्ट बिकज इट्स अ सोसाइटी वी लिभ इन। अनि अरूले गरेको बिहेभियरले गर्दा पनि आफूलाई कम्फोर्टेबल फिल नभइरहेको हुन्छ अनि द्याट्स वेयर माई को फाउन्डर गोज इन कि उहाँले चाहिँ गएर कुरासुरा गर्नुहुन्छ। त्यस्तो सिचुएसनमा पनि मलाई चाहिँ ल केटा भएको भए चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अनि मोस्ट अफ द टाइम बिङ अ गर्ल देयर आर अ लट अफ थिङ्स द्याट्स एक्चुली इजी होइन। तर ओभरअल हेर्दाखेरि टु समराइज आइ एम ह्याप्पी द्याट आइ एम अ गर्ल किनभने जति पनि मैले कुराहरू सिक्दैछु जति पनि कुराहरू मैले फेस गरिरहेको छु र यसले गर्दाखेरि जति म स्ट्रङ भइराखेको छु त्यो स्ट्रेन्थ चाहिँ सायद मलाई बिङ अ गाई त्यो चाहिँ मलाई हुँदैन थियो होला। जुन पार्ट अफ स्टोरी मैले सेयर गर्छु अनि त्यो पिरियड्स बेलादेखिको पिरियड्सको कुराहरूदेखि लिएर पिएमएसको कुराहरूदेखि लिएर यो आफैमा एउटा ब्लेसिङ हो नि त। सो यो ब्लेसिङलाई इम्प्रेस गर्दै मैले काम गर्दाखेरि पनि मेरोमा लर्निङ एकदमै धेरै हुन्छ क्या। यो पार्टले गर्दा चाहिँ ह्याप्पी टु बी अ गर्ल बट देयर आर मोमेन्ट्स जहिले चाहिँ मलाई फिल हुन्थ्यो कि ओके म केटा भएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने त्यो फिलिङ्स चाहिँ आउँछ। आई गेस जुन पनि केसेसहरू कन्डिसन्सहरू भन्नुभयो तपाईँले आई गेस मोस्ट अफ अस क्यान रिलेट होइन यो कुरामा चाहिँ पिरियड्सहरूको बेलामा भयो धेरै केसेसहरूमा चाहिँ आई गेस वी क्यान रिलेट टु द्याट। र एकचोटि ब्याक टु बिजनेसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूको बिजनेसमा अलिकति चिहाउँ होइन, हाउ आर यु लाइक फङ्सनिङ ड्युरिङ दिस पेन्डेमिक? एनीवन? भावनाजी? हाम्रो केसमा चाहिँ हाम्रो इट्स आवर होल बिजनेसको मोडल आइडिया भन्ने नै इट्स ट्रेनिङ वर्कसप्स होइन। अनि त्यस पछाडि लाइक गिभिङ सेसन्स टु अनि काउन्सिलिङ सेसन्सहरू भयो होइन। काउन्सिलिङ सेसन्स इन अ वे वान अन वान सेसन्स विथ लाइक टिचर्स स्टुडेन्ट्स त्यसरी गइरहेको हुन्छ क्या। अनि त्यसमा पनि स्पेसली वी फोकस अन इन्टरपर्सनल कम्युनिकेसनलाई लिएर फोकस गरेको हुन्छ। अनि हाउ क्यान वी इन्क्लुड यो चाहिँ स्पेसली यो इमोसनल इन्टेलिजेन्सको एस्पेक्टलाई चाहिँ कसरी इन्क्लुड गर्न सकिन्छ है हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा हाम्रो अर्गनाइजेसनमा भन्न बढी भइरहेको हुन्छ। सो हामी कसरी फङ्सन गरिरहेको छौँ अहिले भन्दाखेरि फर फ्यु मन्थ्स चाहिँ वी वेयर लाइक ट्राइङ टु नेभिगेट केही हुन्छ कि भनेर इनिसियल फेजमा चाहिँ होइन। बट देन अहिले आएर त हामी अनलाइनमा सिफ्ट भएको छ, सबै कुरा अनलाइनमा।
लाइक इभन हाम्रो ट्रेनिङ्सहरू वर्कसपहरू अनि प्लस इभन स्कुलको कोर्सेसहरूमा पनि करिकुलममा राख्नेदेखि लिएर सबै कुरा अहिले चाहिँ हाम्रो सर्भिसेसहरू अनलाइनबाट भएको छ हामी सो वाट एभर वी युज टु डु अन साइट अब अहिले आएर हामीले अनलाइनमा त्यसरी सिफ्ट गरेको छौँ क्या सो डिफरेन्स इज जस्ट त्यो मोड अफ कम्युनिकेसन अरू भनेको सबै सिमिलर छ सो इन अ वे अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले आएर लाइक यो मन्थमा आएर हेर्दाखेरि वा ब्याक मैले लास्ट दुई महिनालाई हेर्नु पर्यो भने चाहिँ स्लोली we are going like getting back क्या हामी अलिकति अलि स्ट्रङ भएर आइरहेछौँ जस्तो लाग्छ किनभने इनिसियल जब पेन्डेमिक सुरु भयो इनिसियल 2 months जति त वी वर स्टिल फिगरिङ आउट के भइरहेछ यो कहाँ जान्छ के हुन्छ अनि प्लस एभ्री वान वाज डुइङ अनलाइन सेसन अनि कहिलेकाहीँ त यो अनलाइन सेसन गर्दाखेरि सबैजनालाई एउटै बास्केटमा हालिदिने के मान्छेहरूले यो पनि त्यही त हो नि त्यसरी त हो नि जुमै गर्ने त हो नि भने जस्तो भने तर हाम्रो इन्टेन्सन वाज कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट अनि हामीले गर्ने सर्भिसहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट त्यो बुझाउन अलिकति गाह्रो भयो तर अहिले आएर हेर्दाखेरि चाहिँ पिपल आर स्लोली गेटिङ इट लाइक हामीले के गर्दो रहेछौँ कसरी गर्छौँ अनि अनलाइनमै भए पनि हाम्रो सर्भिसमा कसरी चाहिँ के भन्छ कम्प्रोमाइजहरू कसरी गर्दैनौँ भन्ने कुरा त्यो बुझाइसके पछाडि अहिले आएर चाहिँ सो इट्स एभ्रिथिङ अनलाइन त्यसरी सिफ्ट भएको छ हामी चाहिँ कम्प्लिट सिफ्ट नै छ हजुर एन्ड हाउ इज नागीको हनी अपरेटिङ हाम्रो लागि चाहिँ अलिकति फर्स्ट विक चाहिँ एकदमै कम्प्लिटली ब्ल्याङ्क नै भयौँ हामी कसरी गर्ने के गर्ने किनभने कस्तो थियो भने नागीको हनीको चाहिँ आफ्नै आउटलेट छैन हामीले चाहिँ कोलाबोरेसनमा काम गर्ने भनेर पहिलेदेखि सोचे भएर आफ्नो आउटलेट कहीँ पनि छैन हामीले क्याफे रेस्टुरेन्टहरूमा चाहिँ हामीले आफ्नो त्यो एउटा हनीकोम ऱ्याक हुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ हनी राखेर अनि त्यो क्याफेको थ्रुबाट चाहिँ सेल गरिरहेको थियौँ हामीले होइन डिफ्रेन्ट ठाउँमा राखेर 18-19 वटा आउटलेट थियो त्यसरी नै अनि त्यो अब लकडाउन भइसकेपछि त्यो कम्प्लिटली बन्द भयो अनि त्यो हामीले गर्नै मिलेन त्यति बेला होइन अनि त्यति एक महिना एक हप्ता चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको थियो अनि त्यसपछि के भयो भने हामीले चाहिँ एक हप्ता पछि चाहिँ अब डेलिभरी अनलाइन डेलिभरी पनि गर्न सुरु गऱ्यौँ अनलाइन डेलिभरीहरू पनि सुरु भयो अब आफैले पनि गएर डेलिभर गर्न थालेँ मैले होइन आफैले पनि अनि बिस्तारै एउटा यो पोइन्टमा यो ठ्याक्कै कोभिडले गर्दाखेरि एउटा राम्रो कुरा चाहिँ के भयो भने यो पोइन्टमा चाहिँ हामीलाई जुन चाहिँ गर्ने कि नगर्ने भनेर अलिकति सोचिरहेको त्यो हुन्छ नि हामीलाई किराना पसलमा जानलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भइरहेको थियो यस्तो यो रिटेल सपहरूमा थ्रुबाट बेच्नलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भइरहेको थियो यो पोइन्टले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सजिलो भयो किनभने रिटेल सप नै थियो अलिकति खोल्ने र त्यहीँबाट नै हो बिक्री हुने यो टाइममा अनि त्यो भइसकेपछि हामीले चाहिँ आफ्नो नजिकको टिम मेम्बरहरू सबैको आफ्नो नजिकको रिटेल सपमा हाम्रो आफ्नो स्टकहरू राख्यो त्यहाँबाट बेच्न थाल्यो भने त्यो एउटा डिफ्रेन्ट मोरालिटी चाहिँ हामीले बुझ्यौँ होइन त्यसपछि सो यो टाइममा अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ पहिला चाहिँ यो क्याफेहरूसँग गर्दाखेरि चाहिँ कति कस्टमरहरूसँग हामीले डाइरेक्टली कुरा गर्न पाउँदैन थियौँ यति बेला चाहिँ अब अलिकति फ्री टाइम पनि भयो अनि गर्नै पर्ने त्यो B2C चाहिँ अलि झन् धेरै भयो क्या हामीले डाइरेक्टली कस्टमरसँगै हुन्छ नि लामै टाइम कुरा गरेर किन त यो हनी किन त खाने कसरी खाने हुन्छ नि उहाँहरूको कति प्रब्लमहरू पनि सुनेर अलिकति हुन्छ नि एक्स्ट्रा नै गफ गरेर उहाँहरूलाई बुझाएर हुन्छ नि त्यो पर्सनल एउटा टच दिन पायौँ कि यो टाइममा चाहिँ सो यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ झन् इजी भयो किनभने हाम्रो हनी चाहिँ हनी भएको भएर चाहिँ अलिकति गाह्रो भइरहेको थियो मान्छेहरूले बुझ्नलाई कस्तो खालको हो यो हुन्छ नि टाइपहरू कस्तो खालको भनेर तर बुझाउन पायो यो टाइममा चाहिँ अलिकति टाइम दिन पायो कस्टमरहरूलाई र इडाजी ओके हामीलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ कस्तो भयो भने वी आर अबाउट टु हुन्छ नि लन्च अ न्यू प्रडक्ट इन मार्केट अनि ठ्याक्कै बन्द भइदियो अनि हाम्रो जुन इट्स एक्चुअली फर हेल्थ सेक्टर र हेल्थ सेक्टरमा अहिले मार्केट लिनु भनेको चाहिँ द्याट वुड नट बी अ राइट डिसिजन भनेर हामी चाहिँ त्यो हुन्छ नि एउटा कमा जस्तो लाग्यो क्या हाम्रो त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ एन्ड देन वाट वी थट वाज अनि साइड वाइज आफ्नो प्रडक्ट डेभलप गर्ने सँगसँगै वाट वी वर अल्सो डुइङ वाज बाहिरको प्रोजेक्ट्सहरू पनि लिने आउटसोर्स प्रोजेक्ट्सहरूदेखि लिएर नेपालभित्रकै क्लाइन्ट्सहरूलाई सर्भ गर्ने काम चाहिँ हामीले गरिराखेका थियौँ कोभिड सँगसँगै लाइक अ लट अफ बिजनेस दे वर हल्टेड अनि हाम्रो क्लाइन्टहरू चाहिँ जो पहिलादेखि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको त त्यो चाहिँ एउटा जुन रेगुलर आउने इन्कम सोर्स द्याट वाज कन्सटेन्ट तर जसले
चाहिँ हामीले नयाँ वेमा लिएर गइराखेका थियौँ अर नयाँ प्रोजेक्टको बारेमा अप्रोच गरिराखेका थियौँ अर कसैले हामीलाई चाहिँ ल अब पुरानो प्रडक्टमा चाहिँ यो थपौँ न भनेर कुरा गरिराख्नु भएको थियो हाम्रो त त्यो फाइनेन्सियल प्रोजेक्सनमा आइसकेको थियो नि त यो क्वार्टरको लागि चाहिँ हामीले यसरी फङ्सन गर्छौँ भनेर तर एज कोभिड हेड त्यो कुराहरू चाहिँ फेरि हल्ट भइदियो क्या अनि त्यो हल्ट भइदिने बित्तिकै हामीसँग जुन राम्रो बजेटको प्रोजेक्ट्सहरू रन भइरहेको थियो तिनीहरूलाई चाहिँ स्मुथली लिएर जान सक्यौँ बट at the point चाहिँ 5 महिना भइसक्यो nothing is happening भनिसकेपछि at the end of 2 months what we realized was okay अब चाहिँ हामीले अलिकति iterate गर्नुपर्छ है and I'm very lucky to have team just who is very understanding र सोच मेरो or मेरो co-founder को or executive board को मात्र नभएर it's of every individual out there we are 17 of us हैन हामी 17 जनाकै एउटा भनौँ न अनि we just एक दिन यसरी नै मिटिङ कल गर्यौँ and we said like guys यस्तो भइरहेको छ what do you think we should do भन्दाखेरि हाम्रो टिम मेम्बर्सहरूले चाहिँ कस्तो राम्रोसँग पर्सिभ गरिदिनु भयो भने we completely understand हैन अहिले हामी बाहिर छौँ जुन जुन दिन काम गर्छौँ हामी चाहिँ डेली वेजको बेसिसमा काम गर्छौँ है अब भनेर उहाँहरूले नै प्रपोज गरिदिनु भयो क्या त्यो भइसकेपछि चाहिँ अलिकति फाइनेन्सियल बर्डन्सहरू जुन हामीमा थियो त्यो अलिकति डाउन भयो बट डिस्पाइट अफ वाट दे प्रपोज हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सस्टेन हुने गरी चाहिँ त्यो हिसाबमा एउटा फाइनेन्सियल मिलाउने काम चाहिँ गरिराखेका थियौँ बिकज वी ह्याड सेभिङ्स आउट देयर हैन अनि त्यसपछि चाहिँ अब कामको कुरामा चाहिँ अब कम्पनीलाई त रनिङ गर्नु पर्यो नि त जे भए पनि सो वाट वी स्टार्टेड डुइङ वाज जुन प्रडक्टहरू चाहिँ हामीले पहिलादेखि सोचिराखेका थियौँ तर अरू क्लाइन्टको प्रडक्टहरू गरेको हुनाले हामीले त्यो भ्याउँदैन भनेर त्यो चाहिँ नि पछाडि स्ट्याकअप गरेको प्रोजेक्ट चाहिँ वी स्टार्टेड ब्रिङिङ देम अप अनि इन हाउस प्रडक्टहरू चाहिँ डेभलप गर्न थाल्यौँ सो hopefully as soon as this lockdown starts we are ready with our 2 products जसलाई चाहिँ हामीले मार्केटमा लन्च गर्न सक्छौँ अनि यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा कस्तो अपर्च्युनिटी भयो भने जुन हसलमा हामी रन गरिराखेका थियौँ क्लाइन्ट भन आफ्नो इन हाउस प्रडक्ट भन टिम मेम्बर्सहरूलाई अकुपाई गर्ने कुराहरूदेखि लिएर उहाँहरूलाई सिकाउने कुरादेखि लिएर कति कुरा सिकाउन चाहँदै पनि हामीलाई चाहिँ त्यो टाइम भइरहेको थिएन के सो दिस गेभ अस मोमेन्ट टु जस्ट टेक अ पज अनि हामीमा चाहिँ के कुरा सिक्नुपर्ने छ हामीले के कुरा गर्नुपर्ने छ अनि कसरी चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ अर वाट कुड बी मोर फन हामीलाई चाहिँ फन एलिमेन्ट इज अल्सो समथिङ द्याट निड्स टु बी देयर नि त सो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ एकदम इम्प्रेस गर्न कोभिडले टाइम दियो हामीलाई चाहिँ ओके र यो बेस्ट पार्टको चाहिँ हामीले अघि पनि कुराकानी गरेका थियौँ एज कहिलेकाहीँ चाहिँ डिसएडभान्टेज पनि हुन्छ भने चाहिँ कहिलेकाहीँ रेस्पेक्ट अलिकति धेरै अलि माया देखाइदिने हुन्छ नि एज राम्रो तरिकाले सो द्याट आर द एस्पेक्ट्स होइन र यस we do need more women leaders and entrepreneurs and what would you okay, I'm so sorry. Why do we need more women leaders and entrepreneurs? And what would you like to say to encourage other women? Yeah, you say short and sweet because we have a lot of questions to address. There is an query. So, Bhavana ji, would you like to go take a go? So यसमा चाहिँ म अघि तपाईले सोध्नु भएको क्वेशनलाई आन्सर गर्दै भन्छु लाइक आर देयर एनी टाइम्स व्हेन आई थॉट दैट आई वाज अ मेल भनेर म चाहिँ त्यो कुरालाई मैले कहिले पनि दिमागमा चाहिँ म मेल भएको हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ आउँदैन मलाई कस्तो चाहिँ हुन्छ भने सिस्टमिक रूपमा दिमागमा जान्छ के मेरो चाहिँ यस्तो भएको छ त्यही भएर यो प्रब्लमहरु आइराछ भन्ने हुन्छ सो व्हाई डु वी नीड मोर लिडर्स एन्ड एन्टरप्रेन्योर्स भन्दाखेरि चाहिँ मेरो वान सिम्पल आन्सर कुड बी बिकज एउटा पाथ क्रिएट गरिदिन्छ के हामी अहिले जुन फ्रिडममा बाँचिरहेको छौं म अहिले जस्तो छु जति अलिकति भए पनि मेरो मम्मी भन्दा मैले धेरै फ्रिडम पाएको छु के मैले कम्पेरिटिभली हेरे भने त्यो किन भएको भन्दाखेरि बिकज माई मम डिड समथिङ फर मी और त्यही एजको केही फिमेलहरूले केही गरिदिनु भयो त्यही भएर म अहिले यहाँसम्म आएको छु म किन हुनुपर्छ वा अरू धेरै किन चाहिन्छ त भन्दाखेरि उहाँहरूले सिचुएसन बुझेर स्ट्रगललाई बुझेर त्यो अनुसारको अलिकति कम्फर्टेबल बनाइदिनुहुन्छ क्या त्यसले गर्दाखेरि नयाँ मान्छेहरू आउनुहुन्छ So if we want to change the system, त्यो सिस्टमलाई इन्टरभिन गर्नको लागि चाहिँ त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ अलि धेरै त्यही खालको लिभड एक्सपिरियन्स भएको मान्छे चाहिन्छ अनि त्यस्तै भएर चाहिँ एउटा रोल मोडल क्रिएट गर्नको लागि पनि काम गर्नको लागि इन्टरभेन्सनको लागि पनि धेरै फिमेल लिडर्सहरु चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई Okay, so we have a lot of questions from our participants. है अलिकति हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ what you call the mixture of fintech and entrepreneurship?
Eeda ji? Okay, addressing to this question, म खासै फिनटेकमा काम गरेको मान्छे चाहिँ होइन हैन, so I don't think I would be the right candidate to give in this input. I'm really sorry about this. Okay. So any other panelist यो question मा answer गर्न चाहनु हुने? म पनि योसँग रिलेटेड भइन, so I think I'm not a right person. Okay. So anonymous attendee यसमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पर्यो है। र सपन खड्काजी asks how to search a co-founder. Any of the panelists जसलाई चाहिँ अलिक मजाले experience छ यो केसमा? I will give the answer. How to search a co-founder भन्दा पनि पहिले how to search yourself बाट सुरु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई. First it always begins with you, yourself हैन. म कस्तो खालके मान्छे हो, मलाई के कुरा इम्पोर्टेन्ट लाग्छ, मेरो प्यासन यसमा छ भने म किन त्यो कुरा गर्न चाहन्छु, मसँग मेरो स्ट्रेन्थ के छ, मेरो विकनेस के छ, म के कुरा गर्नको लागि चाहिँ रेडी छु, कुन कुरा मैले जति नि ट्राई गरे पनि मैले गर्न सक्दिनँ, कुनै कुनै कुरा हुन्छ जुन मेरो कन्ट्रोलमै छैन क्या, मेरो विकनेसहरु कुनै कुरा हुन्छ म इम्प्रुभ गर्न सक्छु र कुनै कुरा सक्दिनँ. सो वन्स वी स्टार्ट इन्टरनलाइजिङ दिस थिङ्स, आफ्नो बारेमा धेरै क्ल्यारिटी हुन्छ हैन, मलाई मेरो बारेमा क्ल्यारिटी भइसकेपछि देन त्यस पछाडी मात्र मेरो कुरा जुन छैन सायद त्यो कुरा कम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि मलाई यो क्वालिटी भएको मान्छे चाहिन्छ होला भनेर त्यस पछाडी गइन्छ, त्यसरी हेर्न थालिन्छ जस्तो लाग्छ एउटा वे हैन. अर्को वे भनेको चाहिँ हामी त जति I think you should like come out with if you have an idea, if you're passionate about something, कहिले काहीँ त्यो कुरा एक्सप्रेस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मन भित्रै भयो भने चाहिँ त्यो राइट पर्सनलाई अट्र्याक्ट पनि गर्न सकिदैन, डिरेक्ट गर्न सकिदैन. जब म भन्न थाल्छु नि मलाई चाहिँ ओके म आइ एम इन्ट्रेस्टेड इन इमोसनल इन्टेलिजेन्स, सो को मान्छे रहेछ त, अर्को पनि त्यस्तै इन्ट्रेस्टेड मान्छे हुन सक्छ अनि त्यस पछाडी उसँग कन्ट्याक्टमा आउँछु होला म, त्यस पछाडी वा सँगै काम गर्न हुन सक्छ. तपाईको अब को फाउन्डर भनेको साच्चीकै भन्यो भने त कहिलेकाहीँ तपाईको आफ्नै साथी हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ तपाईको कोलिग हुन सक्छ हैन. अनि तर धेरै जसो भनेको चाहिँ बिकज यु हेभ टु बी विथ द्याट पर्सन. तपाईको हुन्छ नि बिहानदेखि बेलुकासम्म तपाईको फाइनेन्सियल कुरा गर्नको लागि, तपाईको लाइफको पर्सनल कुरा गर्नको लागि हैन, सबै कुरा गर्नको लागि यति धेरै कुरा गर्नुपर्छ नि, तपाईको यति धेरै क्रिटिकल एस्पेक्टबाट हेर्नुपर्छ. तपाईँ त्यो भनेको तपाईँ त्यो मान्छेसँग अति नै क्लोज हुनुपर्ने हुन्छ के. अनि त्यही भएर चाहिँ त्यो कम्प्लिमेन्ट गर्न मान्छे चाहिने भनेको अनलेस यु नो योरसेल्फ बेटर यु विल नट बी एबल टु फाइन्ड द्याट पर्सन. सो आफ्नो विकनेस र आफ्नो स्ट्रेन्थ थाहा पाउनु भएपछि बल्ल जोसँग तपाईँ कन्ट्याक्टमा आउनुहुन्छ, प्यासन सिमिलर भएको भएपछि तपाईले एउटा एक्सप्रेस गरेपछि एउटा नेटवर्क बिल्ड हुन्छ. देन यु स्टार्ट लाइक फाइन्डिङ के तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ होला, गफ गर्नुहुन्छ होला, काम गर्नुहुन्छ होला सँगै. त्यस पछाडि चाहिँ ओके मलाई यसरी यसरी कम्प्लिमेन्ट गर्दो रहेछ, यो कुरा मैले कम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने थाहा भइसके पछाडि देन आई गेस द्याट विल बी द फर्स्ट स्टेप टु फाइन्डिङ द राइट को फाउन्डर जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. Thank you so much, Bhavana ji. Eeda ji, someone asks, how many employees are there in Software as of now? As of now, हामी चाहिँ अहिले टिममा 17 छौं in total, some full time and some part time. What research have you done so far in emotional intelligence, Bhavana ji? ओके सो मेरो रिसर्चको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एउटा हामीले कन्टिन्युसली गर्ने रिसर्च भनेको स्टार्टिङ विथ चाहिँ पहिले चाहिँ मैले एज आई सेड वी स्टार्टेड विथ स्टुडेन्ट्स पहिले हामीले गरेको भनेको. सो एउटा चाहिँ मैले इनिसियल फेजमा गरेको रिसर्च वाज चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ टिचर्समा इमोसनल इन्टेलिजेन्सको कुन कुन कम्पोनेन्ट्सहरू हेर्छन् र नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ स्पेसली हायर एजुकेसनमा त्यो कम्पोनेन्ट छ कि छैन भनेर हेरेका थियौँ होइन. त्यसमा चाहिँ लाइक थिएन, स्पेसली नेपाली केसमा सोसियल इमोसनल एस्पेक्टको केसमा चाहिँ रिलेसनशिपमा फोकस थियो, बट स्पेशली व्हेन इट कम्स टु सेल्फ अवेरनेस टिचरहरूको एकदमै लो छ भन्ने आएको थियो. देन स्लोली वी स्टार्टेड डुइङ रिसर्च अन अर्गनाइजेसनमा कसरी हेल्पफुल हुने रहेछ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टु लाइक डिलिङ विथ फेलियर्स होइन, अनि स्पेशली व्हेन इट कम्स टु माइन्ड सेट लाइक अनि जुन ब्लेमिङ कल्चरहरू छ, ब्लेममा कसरी हामी फस्छौँ, नेपाली कन्टेक्स्टमा त्यो कस्तो छ भन्ने कुरा हेर्छौँ. र अहिले बिस्तारै बिस्तारै आएर इभन मेरो पिएचडीलाई हेर्ने हो भने पनि इमोसनल इन्टेलिजेन्समा छ. अनि वाट आइम ट्राइङ टु फिगर आउट इज नेपालमा चाहिँ इमोसनल इन्टेलिजेन्सको प्र्याक्टिसलाई कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ. आई माइसेल्फ एज एन इमोसनल इन्टेलिजेन्सको प्र्याक्टिसनर while at the same time being in this field अनि working with several other people जो चाहिँ especially in schools, in organizations, अनि त्यस पछाडि even like
इभन हुन्छ नि अर्गनाइजेसन भित्रको पनि टिम मेम्बर्सहरुमा चाहिँ यदि हामीले त्यो कुरालाई राख्ने हो भने के कुराहरु चाहिँ हर्डल्स हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ वी आर डुइङ रिसर्च सो इट्स ए भेरी होलिस्टिक रिसर्च अब समराइज गर्नु पर्दाखेरि अफ कोर्स वी स्टार्टेड विथ स्टुडेन्ट्स बट नाउ आफ्टर लाइक 2.5 years we have started to broaden our research को एरिया and have like more involved more of organization को front मा चाहिँ धेरै वर्क गरिरहेको छ Okay. Mausam Magarji asks, any key driving force to become an entrepreneur being born in Asian country Nepal? Bibhuti ji? हजुर Any key driving force? हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ है? हजुर सुनिरहेको छु. Okay. Mausam ji सोध्नुहुन्छ, any key driving force to become an entrepreneur being born in Asian country Nepal? Driving force Asian मलाई लाग्छ अब जस्तै हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीमा चाहिँ यति धेरै के भन्छ यति धेरै प्रब्लम्सहरु छ हैन त्यही प्रब्लम्सहरु नै एउटा हामीले चाहिँ एज एन अपर्च्युनिटी लियो भने त्यसलाई चाहिँ सोलुसन गर्नलाई एउटा कुनै हुन्छ नि सोचेर अगाडि लिएर गयो भने आई थिंक दैट वुड बी वान अफ द मोस्ट ड्राइभिङ फोर्स किनभने कति काम भइरा हुँदैन हुन्छ नि हरेक अब कति कुराहरुको चाहिँ हामीले जुन चाहिँ डेभलप कन्ट्रीमा कति कुराहरु देखिरा हुन्छौं एभ्री डे उनीहरुको लागि सिम्पल हुन्छ त्यो हाम्रो कन्ट्रीमा त त्यो हाम्रो लागि लग्जरी हुन्छ हैन Okay, I think Bibhuti ji को चाहिँ सुनिरा छैन है के भन्छ बाहिरबाट इम्पोर्ट गरेर ल्याइरा हुन्छ त्यो सानो हुन्छ नि त्यस्तो कुराहरु Another question is thank you Bibhuti ji. Can someone be a perfectionist and an entrepreneur? What's the role of mastering the art or knowing the technical aspect thoroughly in defining success of a startup? हजुर इडा जी हजुरले माइक अनम्युट गर्नु भएको थियो. ओके म चाहिँ आफूलाई पर्फेक्सनिस्ट नै भन्छु हैन बिकज मलाई जे एक्ज्याक्टली पर्फेक्सनिस्टको डेफिनेसनतिर जाँदैन तर मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जे काम गरिरहेको छ त्यो चाहिँ एज अ पर्सन आई नीड दैट टु बी वेल डिफाइन्ड के अनि ठ्याक्क गरेको कुरा चाहिँ टाइममा हुनुपर्ने अनि त्यो कुराहरु चाहिँ एज एक्सपेक्टेड हुनुपर्ने सो मेरो चाहिँ त्यस्तो खालको एउटा भनौं न बानी छ which is sometime good and which is sometime bad यो कुरालाई चाहिँ मैले कसरी लिन्छु भने त्यो एन्टरप्रेन्योरशिपमा चाहिँ फेरि त्यस्तो हुँदैन भनौं न you might have to change the entire thing in last moment हैन त्यो पर्फेक्ट भनेर कहिले पनि एकदमै पर्फेक्ट को तरिकामा कहिले पनि नै जाँदैन सो यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ मैले चाहिँ के गर्छु भने आई अन्डरस्ट्यान्ड द डिफरेन्स बिट्विन हुन्छ नि what is required and what is the thing that I'm looking into के मैले कस्तो वर्ड नै हुन्छ मिलाउन सकिन जस्तो लागिरहेछ त्यो चाहिएको हुनुपर्ने कुरा र खोजेको कुराको चाहिँ एउटा डिफरेन्स ठ्याक्क पत्ता लगाइदिने अनि हुनुपर्ने कुराको त्यो एउटा चेकलिस्ट बनाएर तिनीहरुलाई चाहिँ फुलफिल गर्ने अनि क्यान ह्याभ अर नाइस टु ह्याभ कुराहरुलाई चाहिँ व्हिच आई वुड प्रेफर तिनीहरुलाई चाहिँ पछि पुल इन गर्ने सो त्यस्तो खालको प्र्याक्टिस चाहिँ मैले गरिरहेको हुन्छु अनि सक्सेसको स्टार्टअपको सक्सेसको लागि चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरु भनेको जस्तै बीइङ अ को-फाउन्डर मेरो आफ्नै सेल्फ लर्निङ चाहिँ कस्तो भइदियो भने मैले कस्तो खालको स्टार्टअप चलाइराखेको छु मैले चलाएको स्टार्टअपमा व्हाट आर द की थिंग्स लाइक आई एम रनिङ अ टेक कम्पनी मीन्स आई नीड समबडी हु अन्डरस्ट्यान्ड्स द टेक्निकल एस्पेक्ट अफ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट हैन एजिलिटीको कुरादेखि लिएर त्यो कुराहरुलाई जान्ने मान्छे चाहिन्छ और त्यो के एस्पेक्ट हुन्छ नि कसरी काम गर्ने त भन्ने एउटा इन्फर्मेसन चाहियो सो दैट इज जस्ट अ टेक्निकल पार्ट बाहेक लिगल एस्पेक्ट भयो फाइनान्शियल एस्पेक्ट भयो अनि हामीले जस्तै मार्केट एनालिसिसको कुराहरु भयो क्लाइन्ट डिलिङ्सको कुराहरु भयो सँगसँगै इमर्जिङ टेक्नोलोजिजको नलेज पनि भयो सो यो कुराहरुलाई चाहिँ वान अन वान गर्दै मास्टर गरेर आफ्नो
you don't need to know all के आफू जुन एरियामा राम्रो छु मेरो co-founder जुन एरियामा हाम्रो जुन board of directors or board of members जसले चाहिँ मेन वेमा काम गरिरहनु भएको छ or who are the leading position हामीहरू बीचमा चाहिँ एकअर्कालाई कम्प्लिमेन्ट गर्दै एउटा कम्पनीलाई चाहिने कुराहरू छ त्यो चाहिँ आइडिया भयो भने त्यस स्टार्टअपलाई बिस्तारै फस्टर गरेर इट्स लाइक पुटिङ अ मेकिङ त्यो क्ले माटोको भाडो हुन्छ नि यता अलिअलि एंगल यता यता मिलाउने अलिअलि एंगल यतापट्टि मिलाउने र गर्दा गर्दै एट द एन्ड समथिङ गुड कम्स अप सो स्टार्टअपलाई त्यसरी नै हामीले चाहिँ त्यो स्टार्टअप सक्सेस बनाउने आर्टलाई चाहिँ मास्टर गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ So thank you for your input, Idaji. र सौरभजीले चाहिँ भावनाजीसँग एकदम अग्री गर्छु बिकज रेजिस्टर गर्न जाँदाखेरि चाहिँ तपाईले के गरिरहनु भएको छ भन्ने तरिकाले हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ हैन सो he has a question. After all this, what do you guys think that you should have already known or understood before you started your journey? Panelist एकजनाले जसले पनि फर्स्ट आन्सर दिन चाहनुहुन्छ प्लिज डु Okay, so I'll answer this. What should I have already known about you भने चाहिँ it's like ongoing process जस्तो लाग्छ एउटा कुरा चाहिँ के याद गर्नु पर्ने रहेछ वा थियो भने म जुन कुरा जुन लेभलमा भएर मैले स्टार्ट गरेको थिएँ द्याट इज द अल्टिमेट भनेर कहिले पनि सोच्नु इज द राइट थिङ जस्तो चाहिँ लाग्दैन क्या मलाई अहिले आएर मलाई अलरेडी थाहा छ ओके इआईमा मलाई थाहा इमोसनल इन्टेलिजेन्समा मैले गरेको छु त्यो कुरा मलाई अलरेडी थाहा छ नि भन्ने कुरा त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन क्या यु हेभ टु लाइक learn about that continuously क्या कन्टिन्युअसली नै आज भोलि पर्सि कन्टिन्युअसली लर्न गरे गर्नुपर्छ अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ रिस्क भन्ने कुरा डिसिजन मेकिङ भन्ने कुरा चाहिँ इट्स जस्ट लाइक एकछिनमा लिनुपर्ने हुँदो रहेछ क्या लिइसके त्यो आइसके पछाडि चाहिँ बिकज एज आई सेड अर्लियर यो भनेको चाहिँ योर अर्गनाइजेसन लाइक नाउ बिकम्स मोर देन यु आफूभन्दा ठुलो हुन जान्छ क्या अर्गनाइजेसन भनेको जो म बिना पनि अर्गनाइजेसन कसरी सस्टेन हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो एउटा रिस्क लिनुपर्ने कुरा सो इट्स बियोन्ड मी इट्स बियोन्ड लाइक एनी को फाउन्डर अनि नाउ त्यो गर्नको लागि चाहिँ लाइक वाट आर द थिङ्स द्याट आइ एम विलिङ टु सेक्रिफाइस भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क वी सुड नो प्रायर क्या म यो कुरा सेक्रिफाइस गर्न सक्छु भन्ने कुरा क्ल्यारिटीका साथ आयो भने अगाडि बढ्न अझै सजिलो हुने रहेछ जस्तो लाग्छ क्या मलाई बिकज यो होल अहिले डिस्कसनमा हेर्ने भने पनि देयर सो मच लाइक मेनी कुरा हुन्छ नि हाम्रो बिहाइन्ड द सिन भइरहेको हुन्छ नि त्यो बिहाइन्ड द सिनको कुरामा सक्सेस भन्ने कुरा एउटा मात्र हुन्छ क्या माथि अलिक देखिन्छ होला तर त्यो पछाडि गरेको सेक्रिफाइसहरू फेलियरहरू भनेको धेरै हुन्छ सो वाट आर द थिङ्स आइ एम विलिङ टु सेक्रिफाइस इभन इफ लाइक द्याट इम्पोर्टेन्ट फर मी भन्ने कुरामा चाहिँ आई थिङ्क त्यो क्ल्यारिटीसँग आयो भने जति जुनसुकै रिस्क पनि लिन सकिन्छ जस्तो लाग्छ बिकज अन्टरप्रेन्योरसिपको होल आइडिया भनेकै आइडिया जेनेरेसन वा आइडिया एक्जिक्युसन त हो बट एट द सेम टाइम रिस्क टेकिङ पनि हो सो त्यो रिस्क लिनको लागि जति क्लियर भएको त्यति राम्रो हुन्छ Thank you for your answer. र दीक्षाजीले सोध्नु भएको छ what do you think is the most important thing when starting a company भनेर यो चाहिँ एक सेन्टेन्समा मलाई सबैजनाको आन्सर तिनटै प्यानलिस्टको चाहिँ आन्सर सुन्न मन लागेको छ हैन लेट्स स्टार्ट विथ विभूति जी what do you think is the most important thing when starting a company मेरो लागि चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट मैले रियलाइज गरेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ टाइम कति बेला स्टार्ट गर्छ भन्ने कुराले पनि म्याटर गर्दो रहेछ हैन जस्तै कुनै कुनै प्रडक्टको कुनै सर्भिसेसहरुको चाहिँ एउटा टाइम हुन्छ अब कहिलेकाहीँ के भन्छ इनोभेटिभली सोचिन्छ अलि छिटै नै लन्च गरिन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही आइडिया फेल खान्छ तर एउटा टाइम आउँदो रहेछ जुन टाइममा चाहिँ कस्टमरहरूले ठ्याक्क त्यो के भन्छ एडप्ट गर्ने टाइम हुँदो रहेछ कि सो त्यो टाइममा चाहिँ अलिकति राम्रोसँग कम्पनी फर्स्टमै त नभनौँ अलिकति राम्रोसँग मान्छेहरूले चाहिँ कस्टमरहरूले चाहिँ हुन्छ नि एडप्ट गर्न सक्दो रहेछ सो त्यो कुन टाइममा स्टार्ट गर्ने भन्ने कुराले पनि फरक पार्दो रहेछ अनि त्यही कुराले नै खासमा हुन त आफू एकदम धेरै के भन्छ डेडिकेटेड भएर लागेपछि अनि आफैले धेरै टाइम के भन्छ त्यो दिन सक्छु भनेर हिँडेपछि त त्यस्तो फरक पर्दैन तर त्यो टाइम एउटा अलिकति राम्रो भयो भने जस्तै मेरो केसमा चाहिँ ठ्याक्क जाडोकै टाइममा सुरु भएको भए भएर जाडोमा हनी खाने चलन नेपालमा हैन अनि जाडोको टाइममा सुरु भएको भए भएर मेरो लागि त्यो एकदम
मोटिभेटिङ फ्याक्टर भयो कि फर्स्टमा मैले समरमा स्टार्ट गरेको भए फर्स्ट भेन्चर अलिकति त्यो गलत टाइममा अलिकति कम सेल्सहरू हुने टाइममा स्टार्ट भएको भए चाहिँ मलाई अलिकति हुन्छ नि मैले आफ्नो पर्सनली नै मलाई आफैलाई अलिकति उ गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्थ्यो होला सो एउटा फर्स्ट चाहिँ टाइम जस्तो लाग्छ अनि त्यो बाहेक अर्को भनेको त के भन्छ आइडियालाई कसरी एक्जिक्युट गर्ने र आइडियालाई कसरी अगाडि लिएर जाने भन्ने एउटा त्यो प्लान नै हो प्लानमा कतिको स्टिक भएर बस्न सकिन्छ र त्यसलाई चाहिँ कति आफूले इम्प्रोभाइज गर्दै टाइम अनुसार इम्प्रोभाइज गर्दै अपडेट गर्दै लिएर जान सकिन्छ त्यो चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो होइन आइडिया भन्दाखेरि पनि एक्जिक्युसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो भन्छु म चाहिँ अनि त्यो सँगसँगै अब आफ्नो नेटवर्क आफूले बिल्ड गरेको नेटवर्क आफ्नो सर्कल आफूले त्यो प्रडक्ट र सर्भिस चाहिँ आफ्नो मान्छेहरूलाई कति कन्भिन्स गर्न सक्छु त त्यो कुराहरूले चाहिँ अनि आफूलाई के भन्छ मोटिभेट गर्छ अनि अगाडि लिएर जान हेल्प गर्छ मेरो लागि चाहिँ कोर कुराहरू चाहिँ हजुर एडाजी ब्रिफ बिकज वी आर अलमोस्ट आउट अफ टाइम हैन मैले एकदम प्रेसर दिए बट No problem. मेरो लागि चाहिँ तीनटा कुरा हुन्छ हैन फर्स्ट थिङ इज योर कन्फिडेन्स second thing is knowing where you stand and third thing is knowing where you want to reach so तीनटा कुरा भयो भने चाहिँ जतिहरु आउँछ we can just move forward भावना जी कुन बेला कम्पनी स्टार्ट गर्ने वा कुन बेला गर्ने कसरी जाने भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो सिम्पल मलाई आउने थट भनेको when you think you are emotionally physically अनि त्यसपछि साइकोलोजिकली फिट के जस्तो म यो ठाउँमा बसेर यति यहाँसम्म जान सक्छु वा मैले यसरी आफ्नो ड्रिमलाई देखेको छु भन्ने कुरा हुन सक्छ वा म आफू सक्दैन भने कसलाई ल्याउन सक्छु भन्ने कुरा भयो अर्को भनेको इमोसनली वा साइकोलोजिकली म फिट छु कि छैन त टु टेक अल दोज रिस्क टु बी इन्डिपेन्डेन्ट अर्को चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट सँगसँगै लाइक अब म यो फेलियर्सहरु जे आउँछ त्यसलाई म एक्सेप्ट गर्न सक्छु भन्ने कुरा त्यो मेन्टली स्ट्रङ भइसके पछाडी चाहिँ जस्तो सुकै कुराहरु हुन्छ because even if you like start a company or not even if you like work for someone else or even if you're entrepreneur जे भए पनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको आफू इभल्भ भइराखिन्छ के every time when we are evolving we become a new person जहिले पनि नयाँ कुरा भइरहेको हुन्छ नि त्यो बेलामा चाहिँ am I ready to face a नयाँ भावना like tomorrow after I start this company भन्ने कुरा त्यो चेन्जलाई एक्सेप्ट गर्न सक्नु पनि is very important so अनि त्यो चेन्ज एकदम फ्रिक्वेन्ट हुन्छ when you have your own organization चाहिँ so त्यो कुरा जब आफू लिन रेडी हुन्छ I think that is the right time to start पनि अनि that will help us navigate to the situation जस्तो पनि लाग्छ मलाई चाहिँ Thank you, panelists. Subal ji le question सोध्नु भएको भावना जीले एकदम मजाले आन्सर गरिसक्नु भएको छ है and same Sanisha ji पनि Prakash Subedi ji asks hi Eeda, besides the outsourced projects what kind of IoT IT market is there in Nepal, which areas in Nepal can benefit from IoT industry? Thank you for the question Prakash dai IT को लागि चाहिँ नेपालमा एकदमै let's forget about outsourced project at the moment inside the country हेर्ने हो भने हाम्रोमा केही पनि नै रेडी छैन के so मैले चाहिँ यसलाई as a big opportunity देखिरहेको छु be it for IT or IoT in specific few industries that I can actually term right now one of them is agriculture मा चाहिँ IT also IoT both of them has huge possibility second thing transportation मा पनि त्यो जुन हिसाबमा हामीले अहिले नेपालमा ट्रान्सपोर्टेसन जुन हिसाबमा काम भइराको छ गाडीहरु एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि उहाँहरुले डेटा एक्सेस गर्न नपाउने or कसरी भयो भनेर त्यो इन्फर्मेशन्सहरु पनि ट्राफिकले प्रपरली नपाउने त्यस्तो त्यो एरियामा पनि IoT is important. We are actually working on that product हैन त्यो बाहेक अरु भनेको चाहिँ हाम्रो health tech ma boy so there are a lot of things I think I'll have conversation with Prakash today because since we are running out of time I'll have conversation with you after the event. Thank you so much Eeda ji र यहाँ सुरज जीले चाहिँ he wants to get connected with a company but which company भन्ने चाहिँ मैले ठ्याक्कै बुझेन but all of them my emotions matter software र हाम्रो नागीको हनी चाहिँ सोशल मिडियाहरुमा मजाले एक्टिभ हुनुहुन्छ सोशल मिडियाहरुमा चाहिँ गएर उहाँहरुलाई चाहिँ
खोज्न सक्नुहुनेछ एन्ड आई गेस ठ्याक्कै 7 पनि बज्यो वेयर आउट अफ टाइम हामी 5 to 7 भनेका थियौँ होइन थ्याङ्क यू सो मच प्यानलिस्ट एकदम रमाइलो भयो 2 घन्टामा सोध्नुपर्ने क्वेसन्सहरू त पक्कै पनि लाइक भ्याइँदैन होइन आई स्टिल हेभ अ लट अफ क्वेसन्स क्वेरिज सोध्नुपर्ने कुराहरू बट भ्याइँदैन थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ आफ्नो समय निकालेर हामीले समय दिनुभयो ती लाइक प्रेसियस टाइम त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र अटेन्डेन्सहरू पनि जो जो आइदिनु भयो कुराहरू सुनिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सृष्टि आर यु देयर Yeah, I am Pooja. Over to you. Thank you so much. Yeah, thank you so much, Pooja, and thank you so much all the panelists. I had so much insights, so much of knowledge that I gained from you all today because Nepal na aileko lagi and actually the idea of today's program also came from this case. So because when we were interviewing for our GIT mentorship program, there were like a lot of girls who actually wanted to get mentorship in entrepreneurship. But when we were interviewing them, they had no idea about how they were going to start a company. They had no idea about like what idea they want to work on. So it's kind of a like it word in Nepal right now. So we Girls in Tech Nepal really wanted people to know like the hustle that goes behind like getting the title of an entrepreneur. So I think you really slayed that thing today. So I think everyone who attended today's program are not just going to think about entrepreneurship as a word, but it's a whole new world that you are like exposing yourself to, and you are going to have to take responsibility of a lot of people that are working in your company, that are like connected to you, your family, your well-wishers, your friends. So I think that today's session has been so much fruitful, and I really thank you for agreeing to come as speakers in today's panel. So thank you so much, our panelists, and also all the attendees who've been here from the start to finish, who are like watching the live on Facebook and even attending the session here. Thank you so much for hearing. I'm so sorry if we couldn't address your each and every question in this session itself. So if I see a few questions in the Facebook comment group that we didn't address right now, I will make sure to compile it and send it to our panel so that we could like possibly get some answers for them if the questions are legitimate. Thank you so much, everyone. So before going, I would like to remind you that we really want your feedback on what our event did to you. So we really want your feedback to improve in the future. So after your session is over, you will be automatically redirected to a page that will like give you a Google form, which is going to be the feedback form of today's program. Please spare us a couple minutes and please fill our feedback form. That will help our team to improve and know what kind of events you'd want to have in the future, what kind of panelists do you want to have in our future sessions. So I really highly recommend you, I really request you to fill our feedback form. So I think that's it for today, Pooja. So I think we are going to conclude today's program. So thank you so much, everyone who've been here. It's been a beautiful session. So thank you again, the panelists and the attendees who've been here today. Have a great, I think, evening. We are almost in the evening time. So thank you so much. Goodbye. Thank you. Thank you, Bhawana ji. Thank you, everyone. Thank you, panelists. Thank you, Thank you, attendees. Eeda ji. Thank you, Shrestha. Thank you, Bibhuti ji. Thank you so much, Thank you. Pooja. You've been wonderful today. Okay, bye-bye.